کہ دلی راجستھان تمہارا یا خواجہ تبریز صاحب سے بات ہو رہی ہے؟ جی تبریز صاحب سے بات ہو رہی ہے. آپ کا نمبر دیا تھا کسی بھائی نے. جی کہہ رہے تھے کہ آپ بات کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں. جی میں بات کرنا نہیں کہہ رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم میرے عالم سے بات کرو بول کر. نہیں، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ تم بات کرنے کے لیے کہہ رہے تھے. جی نہیں، وہ بول رہے تھے کہ میرے مناظر آ رہے ہیں، وہ بات کریں گے، ایسا بات سب تھا. انہوں نے ایک ریکارڈ کر کے بھی بھیجا. میں کہا ٹھیک ہے بھائی، آپ کا بھی شوق ہے تو آپ بھی پورا کر پہلے لیجیے. آپ نے ان سے کہا تھا بات کرنے کے لیے؟ پہلے آپ نے؟ جی نہیں، ڈائریکٹ وہ مجھے سب سے پہلے میسج کیا، وہ مجھے میسنجر میں میسج کیا، واٹس ایپ میں میسج کیا، باضابطہ میرا نمبر لیا وہ. ہاں، جی اچھا. جی تو مطلب مجھے انہوں نے نمبر دیا تھا تمہارا، بولے کہ یہ ان سے بات کرنی ہے. تبریز صاحب ہیں. ہاں جی. تو خیر، میں کوئی عالم تو نہیں ہوں، میں ایک طالب علم ہی ہوں. تو جی حفظ الایمان پہ بات کرنے کے لیے کہہ رہے تھے وہ. ایسی بات تو نہیں کہ حفظ الایمان پر ہی. اچھا جی بولیے، پھر بھی آپ بولیے. ہاں، لیکن مجھے ایسا ہی موقع بتایا ہے کہ حفظ الایمان پہ بات کرنی ہے. اچھا جی. ہوں. آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ بات کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟ جی، اب جب آپ نے بھی ریکارڈنگ شروع کر ہی دی ہے تو پھر بات ہی کریں گے. جی ہاں، سب سے پہلی بات تو میں آپ کو یہ بولوں کہ آپ سے میں ایک یہ پوچھتا ہوں کہ انسان کو پہلے اپنے گریبان دیکھنا چاہیے، اپنے اندر کے دیکھنا چاہیے، تب جا کر دوسروں کی اصلاح کرنی چاہیے، یا ڈائریکٹ دوسروں کی اصلاح کرنی چاہیے بعد میں اپنے گریبان دیکھنا چاہیے؟ آپ پہلے ایک بات یہ بولیے. پہلے تو انسان کو اپنا دیکھنا چاہیے، اپنی جماعت کو دیکھنا چاہیے، یا ڈائریکٹ دوسرے جماعت کی اصلاح کرنی چاہیے؟ پہلے انسان کو جس نے گستاخی کی ہے اس کے بارے میں بتانا چاہیے کہ بھئی تو نے گستاخی کی ہے، تو سدھر جا. اچھا جی، اگر خود اپنی جماعت میں ہی اگر کوئی گستاخی کرے تو پہلے ہاں، اپنی جماعت میں اگر کوئی گستاخی کرے اور سامنے والے کی دوسری جماعت میں بھی گستاخی کرے، تو پہلے کس کو، اپنی جماعت اپنے گھر والے کی اصلاح کرنی چاہیے یا دوسرے گھر والے کی اصلاح کرنی چاہیے؟ ہاں، دونوں کی جائے گی. ہاں نہیں، پہلے کس کا نمبر ہے پہلے بتائیے. اپنے سے شروع کریں گے. اپنے سے شروع کریں. ہاں جی، تو میں بھی پہلے آپ کے اپنے سے شروع کروں گا، اس کے بعد آپ میری جماعت کے بارے میں بات کریے. اب یہی جو باتیں آپ نے بولی ہیں، جی اب یہی بات میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ اگر اپنا گریبان چاک جی ہو، اپنا جی گریبان تار ہو، تو پہلے جی جی اپنے کو سی لینا چاہیے. تو جی پھر جی 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 آپ کا جو گریبان ہے، جیسے آپ کے یہاں جی جو باتیں لکھی ہوئی ہیں، پہلے اس پہ بات جی کی جی جائے گی. پھر ہاں اچھا. کیونکہ پہلے آپ اپنا کر لیجئے کلیئر. جی، تو پہلے میں نے آپ کو کہا کہ حفظ الایمان پر بات کروں گا، یا آپ نے کہا کہ حفظ الایمان پر بات کریں گے؟ پہلے بھائی، آپ کو کس نے کہا؟ مجھے جس نے جی بتایا ہے، ٹھیک ہے، جی مجھے جس نے بتایا اس نے یہ کہا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں حفظ الایمان پہ بات کرنے کے ایک لیے. بات میں آپ کو اور میں یہ بھی ریکارڈنگ ان کو بھی بھیج دوں گا، پریشان مت ہوئیے. پتہ ہے انہوں نے سب سے پہلے جب مجھے میسج کیا میسنجر پہ، فیس بک پہ، تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ نماز جنازہ کے بعد دعا کرنے کے سلسلے میں، تو اس نے کہا کہ نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا چاہیے. میں نے کہا بھائی اس طرح قرآن میں بھی نہیں ہے، حدیث میں بھی نہیں ہے، صحابہ کا عمل بھی نہیں ہے کہ نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا. انہوں نے کہا اس بات پہ مناظرہ کریں گے، آپ پوری تیاری کر لیجئے. مجھے وہ کہہ رہے تھے آپ پوری تیاری کر لیجئے، میں آپ کو اس پر بات کروں گا، یہ بول رہے تھے. میں کہا ٹھیک ہے بھائی. اس کے بعد میں نے ان کو کال کیا، میں یہ پورا ریکارڈ کر رہا ہوں، پریشان مت ہوئیے، ان کو بھی میں بھیج دوں گا. تو میں نے ان کو اسی دن رات میں فون کیا، تو بات کرنے پر وہ کہہ رہے بھائی مسائل میں ہمارے اختلاف نہیں ہے، عقائد میں اختلاف ہے. چلو آپ عقائد پر بات کریں گے. تو وہ حضرت اس طرح عقائد پر آئے، پہلے مسائل میں، پھر اس کے عقائد میں. پھر عقائد میں جب بات ہوئی، پھر اس کے بعد پھر آپ کو ادھر بہت ساری باتیں ہوئی آج صبح میں ان کے، تو آپ کو ڈائریکٹ وہ حفظ الایمان کے بس پہ ڈائریکٹ ایک بات بولے، اور بھی بہت ساری باتیں ہوئی ہیں. اب وہ جو بھی تم لوگوں کے جی آپس میں باتیں ہوئی ہیں، میں نے تو سنی نہیں ہے. ہاں جی کس نے کس سے اچھا کیا آپ کہا ہے، ڈائریکٹ سنیے تو صحیح. ہاں کس ہاں نے کس سے کیا کہا ہے یہ مجھے تو معلوم نہیں ہے، ٹھیک ہے. جی 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 لہٰذا جی مجھ سے جو کہا گیا ہے، میں اس تعلق سے آپ سے بات کرنے کے لیے آیا ہوں. اب جی آپ جی ان کو جی ریکارڈنگ بھیج دینا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جی جی بھیج جی دینا آپ. لیکن جو مجھ سے کہا گیا ہے، مجھے اس وقت اتنا پتا ہے.
जी, अगर आपको हालांकि ऐसा ये लग बात तब रहा तो है, नहीं हुई थी, मैं उनका रिकॉर्ड वॉइस रिकॉर्ड मैं आपको भेज दूंगा। सबसे लास्ट में जो बात आई थी ये कि वो मैं उनको कहा था, देखिए किसी भी मुसलमान को काफिर कहने के लिए जरूरी नहीं कि एक अमल देखो तो फौरन उसको काफिर कह दो, नहीं, बल्कि फुकाहा ने यहाँ तक लिखा है कि अगर किसी आदमी ईमान वाले के बारे में एक कौल उनका कुफ्र वाला मिलता है, एक अमल उसका कुफ्र वाला मिलता है और 100 उसके अच्छे मिलते हैं, तो सिर्फ एक की वजह से, एक ज़ईफ रिवायत की वजह से भी अगर उसके ईमान के बारे में रहे तो उसको उस पर इन्हिसार करना चाहिए, ईमान को मतलब मद्देनजर रखना चाहिए, फौरन कुफ्र का फतवा नहीं देना चाहिए। मैं इनको ये कहा था। ऐसा सुनिए ऐसा नहीं सुनिए है, ऐसा सुनिए, नहीं मेरी है। बात सुनिए। ये नहीं गलत नहीं, बताया आपने उनको, हाँ ये गलत बात बताई आपने उनको। अच्छा अच्छा, मैं गलत बताया हम्म। आपको। आप इमाम शामी को मानते हैं, अल्लामा इब्न आबिदीन शामी? हाँ हाँ, लेकिन आपने गलत क्या बताया है वो सुन लें। आपने गलत अच्छा, ये बताया है, हाँ सुने जी सुने, जी आपने जी ये गलत बताया है। पहली जी। बात, 100 कुफर के नहीं, 99 कुफर के मिले और एक ईमान का मिले, ये हाँ आप कह चलो रहे थे ठीक है, ना हाँ ये 100। ठीक। आप हाँ सुने, ठीक है एक ठीक है। बात और इसमें हाँ गलत जी कही है आपने। जी जी एक बात ये गलत कही है आपने, जी अब आप खुद बताइए। एक जी मुल्हिद है, ठीक है, जी। एक मुल्हिद है, वो हम्म 99 अल्लाह की खुसूसियात का इनकार कर रहा है, जरूरियात दीन का इनकार कर रहा है, जी सिर्फ जी एक चीज मान रहा है कि अल्लाह है, बकाया वो अल्लाह जी। की सारी 99 सिफत का इनकार कर देता है, तो क्या वो उसे हाँ जी। मुसलमान कहा जाएगा या ईमान का फतवा दिया जाएगा? हाँ देखिए, अब हम्म। यहाँ पर क्या है, वो सिर्फ तमाम चीजों का ये इनकार कर रहा है, सिर्फ एक चीज कर, तो मुकम्मल ईमान उसको नहीं कहा जाएगा। हाँ, तो यही कहा जाएगा ना, जी। काफिर है। काफिर, हाँ बिल्कुल कहा जाएगा हाँ, उनको तो फिर काफिर। आप गलत तशरीह बता रहे थे उनको। अच्छा सुनिए, जी। मैं आपको क्या कहते हैं, अल्लामा आबिदीन शामी जो है और वो वहाँ ऐसा नहीं है, सुनिए उससे सुनिए। मुराद जो है वो मैं बता दे रहा हूँ। जी जी। उससे मुराद ये है कि जैसे कि किसी शख्स ने कोई कुफ्र किया, ये नहीं है कि किसी शख्स हाँ ने 100 कुफ्र किए तो अगर उसने हाँ 99 जी। कुफ्र किए और एक अच्छा ईमान वाला काम कर दिया तो उसे ईमान का फतवा दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। वो अच्छा, मैं भी पूरा ऐसा नहीं मुसलमान मतलब है, है। सुनिए, जी जी पूरा जी जी मुसलमान है, उसका मतलब मैं जी बता दे रहा हूँ, पूरा मुसलमान है वो। उससे जी कोई एक ऐसा काम हो गया जो कुफरिया लग रहा है, तो अब जी उस जी। कुफरिया काम के अंदर 100 हम्म। चांस हैं, 100% है जी कि ये जो कुफरिया काम है इसके अंदर 100 तावीलें ये निकल रही हैं कि ये कुफरिया है, एक तावील निकल रही है कि ये ईमान की है, जी ठीक है। जी तो उस जी। एक कुफ्र के अंदर ये 100 चांस वाली बात की जा रही है, ना कि उसके सारे कामों के अंदर। हाँ अच्छा, अब ये इसी मसला के है। मुताबिक आप चलो, आपने खुद ही बात भी वाजे कर दी। अब हम्म। बताइए, मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने हिफ्जुल ईमान में जो वो इबारत लिखी है उसके मुताबिक क्या 100% कुफ्र नजर आ रहा है उसमें आपको? हाँ बिल्कुल, 100%। बिल्कुल, कैसे नजर आ रहा है आप बताइए। जी, वो ऐसे आ रहा है, आप इबारत हाँ पढ़िए, आपको भी नजर आ जाएगा। हाँ, नहीं नहीं, हमने बार बार पढ़ा भी है, हम्म। पढ़ा है। ऐसे आ रहा है कि जी जैसे कि उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा बकौल जैद अगर सही है तो दरियाफ्त तलब अम्र ये है कि हम्म बाद इल्म गैब या कुल, ठीक है। जी तो जी। चूंकि कुल का तो आप भी लोग नहीं मानते ना, अशरफ अली खान भी हाँ आप तो पढ़िए, मानते तो आप नहीं, बोलिए, तो आगे बोलिए, लिहाजा आगे बोलिए। कुल की बात ही हटा दो, तो अब हाँ बाज बचा। तो हाँ जी। ऐसा इल्म गैब तो जमी हम्म, व हैवानात मजनून व बहाइम चौप, मतलब जी सभी पागल मजनून के जी लिए है। जी जी। अस्तगफिरुल्लाह। फिर इसके हाँ जी। आगे, अभी इसके आगे नहीं, आगे की बार अभी छोड़ रहे हैं, आगे आगे भी है आगे कुछ। मैं जा रहा हूँ, आप थोड़ा हाँ सब्र करिए। आगे, जी। इसके आगे फिर उन्होंने वजाहत हम्म की कि हम्म जानवरों और पागलों को किस तरीके से है। फिर उन्होंने हम्म। वजाहत की, देखो जानवर होते हैं वो इस तरीके से उनको इल्म गैब होता है, इस तरीके से होता है, यानी कि ये अगर वो सुनिए ये सुनिए सुन सुनिए, हजरत ने ये बात नहीं लिखा, आगे ये लिखा है कि बाज इल्म तो बहुत सारे का होता है, बाज बाज में अब पता है, आपने तशबीह का पढ़े रहेंगे, यहाँ की चूंकि तशबीह दी जा रही है ना, तशबीह देने के लिए वजह तशबीह का मुकम्मल होना जरूरी है, कोई एक वजह तशबीह काफी है? आप ये बताइए। सुने तो सही, नहीं, आप बोलिए यहाँ बोलिए। पर सुन नहीं सुन सुनिए सुनिए, सुन तशबीह लीजिए, यहाँ दे रहे हैं ना। हाँ जैसे कि सुन लीजिए मैं क्या कह रहा हाँ हूँ। हाँ मैं ये जी कह रहा हूँ, आगे उन्होंने वजाहत दी है कि जानवरों को इल्म गैब है, ठीक जी। है। तो नबी अलैहिस्सलाम का आप लोग कुल तो मानते नहीं हो, जी 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 बाज ही मानते हो, और जी जानवरों का भी बाज मान लिया, तो अशरफ जी थानवी ने दोनों को बराबर कर दिया। पहली बात जी ये हो गई, पहली बात ये हो गई। और दूसरी जी। बात इस इबारत में ये है कि नबी हम्म। अलैहिस्सलाम के इल्म गैब की तशबीह उन्होंने जानवरों से दी है। अच्छा, दो आपको मैं बातें ये हो गई। सुनिए सुनिए, अच्छा ठीक है, हम्म। आपको मैं बतला दूं, इबारत लिखने वाला
جو انسان لکھتا ہے اپنی عبارت تو وہ خود زیادہ سمجھنے والا ہے اس عبارت کو، یا پڑھنے والا دوسرے آدمی اس عبارت کو زیادہ سمجھنے والے ہیں؟ بس ایک آپ یہ بتائیے پہلے. جی جی، جیسے کہ مان لو نہیں، اگر آپ اپنے وہ چھوڑے، مانیے نہیں، آپ یہ بولیے ایک لکھنے والا ہے خود اپنی عبارت انہوں نے اپنے خود سے لکھا ہے، اور ایک اس عبارت کو دوسرا آدمی پڑھ رہا ہے، تو اس عبارت کو زیادہ سمجھنے والے کون ہوں گے؟ سامنے لکھنے والا یا پڑھنے والا سب سے اب زیادہ؟ اس کے اندر دو باتیں ہیں نا، ایک اگر کسی نے گستاخی لکھ دی اپنی کتاب میں، اب جی وہ اس کی تعویلیں کر رہا ہے، وہ تو تعویلیں کرے گا نا، لیکن جو گستاخی لکھی ہوئی ہے دوسرا بتائے گا بھائی تو نے گستاخی کی، اب تو بھلے ہی لاکھ تعویلیں کر. جی، سنیے آپ یہ ہاں، نہیں، پہلے مجھے بولے عبارت کو لکھنے والا زیادہ سمجھیں گے یا سامنے والا بندہ زیادہ سمجھیں گے؟ بولے. اگر عبارت کے اندر ایسا کچھ ہے جو سمجھنے کے لائق ہے، ڈیپلی گہرائی ہے اس کے اندر، تو ہاں، وہ بہتر سمجھے گا. لیکن اور اگر اس کے اندر ہاں، گستاخی لکھ دی گئی ہے تو پھر وہ کتنا ہی تعویلیں کر لے، وہ وہی بات فی الحال گستاخی گستاخی کریں. ہی ہے. میں آپ سے نارملی بات پوچھ رہا ہوں ایک قاعدہ کلیہ کے طور پر، ہوں کہ ہوں انسان جو عبارت لکھتا ہے، جو اپنی بات لکھتا ہے تو لکھنے والا اپنی بات کو زیادہ سمجھیں گے یا سامنے پڑھنے والا اس بات کو زیادہ سمجھیں گے؟ یہ بولیے. بالکل، یہ خاص طور پر بات محتمل، سنیے، خاص طور پر کیا کہتے ہیں محتمل والے میں، جب جہاں پر دو معنی کا احتمال ہو، کئی معنی کا احتمال ہو، ایسی عبارت میں سب سے زیادہ کون مطلب سمجھیں گے عبارت کا؟ یہ بولیے. ہو گئی. دیکھیں، وہی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں، جیسے کہ ہاں اب نہیں میری نہیں، تو سن لیں، آپ اب بہت میری زیادہ سن لیں. تفصیلی بات کر رہے ہیں. ہاں جی. تفصیلی نہیں، جیسے ہاں کہ ایک انجینئر ہے، اس نے کچھ لکھا، تو اب اس جی کو انجینئر بہتر سمجھے گا کیونکہ اور لوگ انجینئر نہیں ہے. یہ تو ہو گیا کانسیپٹ. جی اب اسی انجینئر نے انجینئرنگ چھوڑ کے نبی علیہ السلام کی گستاخی لکھ دی، تو جی جی اب اس کو ایک عام انسان بھی بہتر سمجھے گا. اب بھلے ہی جی انجینئر اس میں لاکھ تعویلیں کرتا پھرے، جی. لیکن عام انسان بھی کہہ دے گا یہ نبی علیہ السلام کی گستاخی اچھا، ہے. ایک جی انجینئر کا ہی کام، انجینئرنگ والا ہی کام اگر وہ ایک لکھتا ہے تو بتائیے، اور اس انجینئرنگ والے کام میں دو جس کا احتمال ہے، تو بتائیے اس عبارت کا وہ جو لکھنے والا انجینئر صاحب ہے اپنی انجینئرنگ جو لکھ رہا ہے انجینئرنگ کے بارے میں، تو وہ اس میں دو احتمال ہے، کئی احتمال ہے، تو وہ زیادہ وہ سمجھیں گے یا دوسرے انجینئر اس کی عبارت سمجھیں گے زیادہ جانیں گے؟ یہی بات اگر ہوتی اس کے اندر نہیں نہیں، پر انجینئرنگ آپ نا، ہوتی، سن لیں نہیں، ایک سنیے منٹ سن لیں، سنیے میں بھی سنیے. زیادہ نہیں بول رہا، ایک منٹ ہاں ایک ہاں منٹ. ہاں جی. اگر اس کے اندر انجینئرنگ ہوتی تو مسئلہ نہیں تھا، اس کے اندر جی، نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی پھر گئی وہی ہے، ایک عام بات انسان بھی سمجھ لے گا. سنیے بھائی، ہوں میں بھی وہ کہ چاہے وہ کام کر لکھا ہے جو بھی، چاہے شان میں ہو کہ کچھ بھی لکھے، وہ ایک عبارت میں بول رہا ہوں، ایک جاننے والا شخص کسی چیز کے بارے میں وہ اپنے بارے میں لکھتا ہے، مطلب ایک چیز جو جس چیز کا وہ عالم ہے وہ لکھتا ہے اپنے بارے میں، لیکن ہوں اس ورڈ میں ہے نا، اس لفظ میں، اس عبارت میں کئی سارے احتمالات ہیں، تو زیادہ لکھنے والے زیادہ جانیں گے یا پڑھنے والے زیادہ جانیں گے؟ بس اتنا آپ مجھے بولیے، چپ ادھر ادھر کی بات مت کریے تھوڑا. نہیں کر رہا میں. اگر اس عبارت کے اندر نبی علیہ السلام کے تعلق سے نازیبا الفاظ بولے گئے ہیں، تو اب ہوں. اس کے اندر ایک عام انسان بھی کہہ دے گا کہ یہ غلط ہے، اور وہ لکھنے سے ہی وہ شخص جو ہے وہ گستاخ ہو جائے گا. اب چاہے وہ اس کے اندر تعویلیں کتنی کرے، کتنے ہی احتمال ڈھونڈے، کیونکہ نبی علیہ السلام کی بات ہے، یہ ہے نا، کوئی یہ اس پروجیکٹ نہیں ہے. یہ ہے نا، بالکل یہ بغض، یہ جو اب آپ بول رہے ہیں نا، یہ بغض کی بنا پر یہ نہیں، نہیں نہیں، غلط بولنا تو غلط بولنا. میں نہیں خود نہیں ہی نہیں سنیے، بول رہا. نہیں سنیے. ہاں آپ کے ہاں جی آپ کے جی صفدر صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، اگر ہاں نبی جی جی علیہ السلام کے تعلق سے کسی نے صرف اتنا ہی بول دیا، ان ہاں کی جوتی مبارک کو صرف جوتڑی ہی کہہ دیا، جی تو اب چاہے کتنا بھی کوئی احتمال کر لے، وہ شخص کافر ہے. سمجھ رہے ہو؟ تو یہاں بات نبی علیہ السلام کی گستاخی کی ہو رہی ہے. اگر ان کے شان میں نازیبا الفاظ کسی نے بول دیے تو تعویلیں وہ کتنی ہی کرے، وہ ہاں، گستاخ اب ہے، بتائیے، جب گستاخی تعویل، ہے. سنیے یہاں جب تعویل کر رہے ہیں تو آپ ڈائریکٹ ان کو کافر کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ بتائیے. جبکہ حالانکہ وہ لکھنے والا کہہ رہے کہ نہیں بھائی، وہ میں بالکل مراد نہیں لیا ہوں، آپ جیسے جو بول رہے ہیں اس کا بالکل میں مراد نہیں لیا ہوں، تو جب بول رہے تو کیا اب ایسے آدمی کو کافر بول سکتے ہیں؟ نہیں، جبکہ قاعدے کلی آپ پہلے وضاحت کر دیے ہیں. اب جی بولیے. جی بالکل. اب دیکھیں، ہاں اب نہیں نہیں، ہمارے نبی علیہ کافر السلام کا سنیے، کسی وہ نے، نہیں نہیں سنیے، پہلے اس کو پورا کریے. وہ کافر کہہ سکتے ہیں یا نہیں ایسے آدمی کو جو کہتے ہیں وہ عبارت محتمل تھا دو معنوں کا، اور اس نے سامنے والے نے کچھ اور سمجھا، لیکن وہ سمجھانے والے نے عبارت لکھنے میں خود ہی وضاحت کر دیا بھائی اس میں بالکل میرے حاشیہ گمان میں بھی وہ خیال نہیں تھا، اور میں خود بھی کہتا ہوں کہ اگر جس کا بھی یہ عقیدہ ہے وہ کافر ہو جائے گا. خود بھی کہہ رہے ہیں، لکھنے والے خود ہی اپنی وضاحت کر رہے ہیں، تو ایسے آدمی کو آپ کافر کہیں گے یا نہیں؟
बिल्कुल। देखें, बिल्कुल कहेंगे। अरे सुनिए, भाई बिल्कुल सुन तो कहेंगे। ले भाई, आप ही बोले जा रहे हैं, मुझे बोलने ही नहीं दे रहे। मैं ये वही तो कह मैं जवाब रहा, पूछ हाँ रहा हूँ, देखें, आप जवाब बहुत अगर बेतमीजी से दे रहे थे। हाँ जी मैं वही जवाब दे रहा हूँ जो होना चाहिए। जी अगर कोई शख्स नबी अलैहिस्सलाम की शान जी में गुस्ताखी करके कोई लिख दे, ठीक है, कोई जी, अपनी किताब में लिख दे और नबी अलैहिस्सलाम की उसमें गुस्ताखी साफ साफ नजर आती हो, अब हाँ, जब उससे कहा गया कि भाई तूने ये गुस्ताखी क्यों की, तो अब हम्म, उसने क्या किया, उसने कहा नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था, मेरा मकसद ये नहीं था। चलो जी ठीक है, हम मान लेते अगर तुम्हारा मकसद ये नहीं था, मतलब ये नहीं था, अगर तुम अपने उस लिखे हुए को मिटा देते, जी जी तुम कह देते कि चलो हम इसको मिटा देते हैं, ये गलत है, मुझसे लिखने में लफ्जिश होगी, तो हम मान लेते चलो ठीक है। तुमने जी खाली जुबान से कहा कि ये मेरा अकीदा ऐसा नहीं है, लेकिन तुमने उसको जी, लिखा वैसा ही रहने दिया, तो वैसा ही सब सुनिए, कुछ छोड़ हाँ दिया। हम जी कैसे जी, मान लें भाई, हम कैसे मान उस लें? इबारत सुनिए, अब जो उस गुस्ताखी इबारत हुई है, सुन एक जो सेकंड, एक सेकंड सुन तो जी लें जी पूरी बात। जी अब जो उस इबारत में गुस्ताखी हुई है वो तो मौजूद है ना वहीं पर, तो अब जी उसको मिटाया नहीं गया, तो हम कह रहे हैं कि भाई ये गुस्ताखी है, यही जी कुफ्र है। जी और एक चीज और बता दूं, तक़वियतुल ईमान के अंदर इस्माइल दहलवी ने लिखा है कि अगर गुस्ताखी के अल्फाज बोलने के बाद में फिर इंसान चाहे कितनी भी वजाहतें करता फिरे, वो सब बेजा है। मतलब पहले तो कर गुजरे, बाद में उसकी वजाहत दे रहे हैं, तो ये सब बातें बेजा है, फिर असर आपको नहीं चलो करती। ठीक है, आप लोगों को ही सिर्फ उस इबारत पे क्या कहते हैं कि कुफ्र नजर आ रहा है, गुस्ताखी नजर आ रहा है, लेकिन खुद लिखने वाले हैं जब वो खुद वजाहत करे भाई ये मतलब, आपसे मैं एक मिसाल दे के तौर पर बोल रहा हूँ। एक मैंने घड़ी, एक वर्ड बोला मिसाल के तौर पर, मेरी घड़ी चल रही है, हम्म, ठीक है, मेरी घड़ी चल रही है, मैंने ये लिख दिया। अब इस घड़ी के कई सारे माना है, आप यहाँ पर बगैर समझे सामने वाला, जब मैं वजाहत ना करूं तो आप कौन सा माना है मुराद लेंगे? घड़ी तो बहुत सारे भाई, जो वो घड़ी वॉच होता है उसे भी घड़ी बोलते हैं, लम्हा जो सेकंड गुजरता है उसे भी घड़ी बोलते हैं। अब बताइए कौन सा माना मुराद लेंगे आप? अगर यहाँ सिर्फ घड़ी मुराद होती तो कहा जा सकता था कि ये हाथ में पहनने वाली घड़ी या घर में टांगने वाली, लेकिन हाँ, इबारत में घड़ी नहीं है, इबारत में नबी अलैहिस्सलाम का नाम फिर वाजे और उनके फिर इल्म वही गैब वाली का बात है वाजे किया गया। एक मिनट, भाई, ये है, उनको सुन तो लें मैं भाई, यार आपको है ना सुन तो बतौर लें। मिसाल के समझाया, और मैं ये नहीं कर रहा हूँ वहां घड़ी लिखे, बतौर मिसाल के लेकिन मैंने आपको। आपकी, सुन ले, जी आपकी ये जी, घड़ी वाली मिसाल वहां फिट इसलिए नहीं आती क्योंकि वहां मिसाल नहीं दी जा रही है, डायरेक्टली नबी अलैहिस्सलाम को मिसालन मेंशन समझा किया रहा गया। हूँ। सुन तो लें, सुन तो जी लें, जी नबी जी अलैहिस्सलाम को मेंशन किया, उनके इल्म गैब को मेंशन किया, और जानवरों और पागलों जैसा अस्तगफिरुल्लाह बताया गया। जी। ये है उसके अंदर, आपकी मिसाल वहां फिट नहीं आ रही, मेरे कहने का मैं मतलब ये। मैं अब आपको दूसरी वहां बात ये मिसाल नहीं है, दे रहा हूँ मैं। जी जी, दूसरी बात ये है कि आपको उस इबारत में कुफ्र क्यों नहीं नजर आ रहा, मुझे खाली इतना बता दें। जाहिर सी बात है कि हजरत ने वहां तशबीह जो दी है, मुकम्मल चीजों की तशबीह नहीं दी है। और अच्छा, तशबीह के लिए आपने, सुनिए, तशबीह के लिए आपने मुख्तसरुल मानी पढ़ी है, जो इल्म बयान में पढ़ाई जाती है, इल्म बलागत, इल्म फसाद में, खासतौर पर वो अरबी में भी इस्तेमाल, अरबी के लिए है वो, लेकिन वो उर्दू में भी इस्तेमाल होती है। उसमें बहुत सारी जो वजह तशबीह है फसाद बलागत में, जब इंसान उर्दू बात करता है तो उर्दू में भी बली फसाद और बलागत आता है, तो उसके वजह तशबीह उसमें लिखा है। तो आप पढ़े हैं अपने मुख्तसरुल वो मानी? उन्होंने आगे सारी वजह तस्वीर आपने कर दी नहीं, है वहां वो पर। छोड़िए, वो सुन, छोड़िए, अब एक मिनट आपने मेरी बात सुने, अब एक मिनट जी सुने। जी अच्छा ये बताइए, आपका कहना ये है कि जब थानवी जो है, आपके थानवी साहब, उन्होंने वजाहत कर दी, ठीक है, जी तो फिर अब हमें उसमें कुफ्र नहीं नजर आ रहा। जी, अच्छा अब आप मुझे ये बताइए, अगर वो वजाहत नहीं करते तब तो उसमें कुफ्र आपको नजर आता? जब हजरत खुद ही वजाहत अपनी बात के खुद ही बोले भाई मेरा मतलब ऐसा नहीं, तो हाँ मैं वो समझ ठीक गया है, चलो सामने उन्होंने बोलने वजाहत वाले कर का दी, मतलब ये नहीं, इसमें हम ले भी नहीं सकते वो आपने मतलब। वजाहत कर दी, जी ठीक है, आपने जी आपने कहा कि उन्होंने वजाहत की। हम्म, चलो अब उन्होंने हम्म, वजाहत करी, अगर उन्होंने वजाहत जब तक नहीं की थी तब तक तो उसके हम्म। अंदर कुफरिया बातें ही महसूस हो रही थी। सामने का जो आखिर में जो वर्ड आता है कि इतना इल्म, ये इतना इतना, वो उस वर्ड से पता चलता है कि बास चीजों का हजरत ने तशबीह दिया, तो इससे पता चलता मैंने है कि क्या नहीं, कहा, वैसे जैसे कि जब गुस्ताखी नजर उन्होंने नहीं आ वजाहत रही नहीं की थी, जैसे कि है। जब उन्होंने वजाहत नहीं की थी तब तो वो जी अल्फाज जो थे, वो सारी इबारत वो कुफरिया ही नजर आ रही थी, बिल्कुल, गुस्ताखाना। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ तो अब आप जी ये मत कहिए, अब आप जी ये मत जी कहिए कि उन्होंने वजाहत दे दी, क्योंकि आप उनकी जी, वजाहत हो चाहे ना हो, आप वो उस इबारत वजाहत को, आपके लिए एक है। मिनट, सुनिए एक सुनिए, मिनट, जब हजरत ने वजाहत एक की मिनट खुद ही हजरत, तो एक हाँ मिनट, जी, एक मिनट। हाँ जब आपका कहना यह है कि उन्होंने वजाहत दी, फिर आपने ये जी कहा कि अगर वजाहत ना भी देते फिर भी वो इबारत कुफरिया नहीं है, तो अब आप जी वजाहत पे बात ना कीजिए, उस जी इबारत पे बात होगी।
हाँ जी مثال یہ ہے کہ جیسے انجینئر مرزا نے پہلے نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی، ٹھیک ہے، جی، دجال والے الفاظ بولے، یہ تو آپ بھی مانتے ہیں۔ میں سنا نہیں ہوں کیا الفاظ ہاں، کیسا پھر اس کے مجھے بعد میں انسان نہیں، کا کسی سے دیوبندی ایک ورڈ عالموں پڑھ نے بھی، لیتا آپ ہاں کے دیوبندی عالموں ہاں نے بھی اس پہ کفر کے فتوے لگائے کہ یہ بھائی وہ مجھے گستاخی معلوم کی ہے۔ نہیں، میں سنا بھی نہیں ہوں تکلیف ہاں سنیں، جی تو اب انجینئر مرزا نے بعد میں وضاحتیں دی ہیں، تو اس جی کی وہ وضاحت، اس نے جو حرکت کی ہے گستاخی، اس کی ہوں وہ گستاخی کو اس کی وضاحت نہیں دھوئے گی، ٹھیک ہوں ہے، کیونکہ اس نے گستاخی پہلے کر چکا ہے، تو اس ہوں گستاخی سے توبہ کرے گا، تب یہ مانا آئے گا کہ چلو اس نے توبہ کر لی، اب یہ ٹھیک ہے، لیکن اس نے ہوں توبہ نہیں کی، وہ اس گستاخی کی وضاحت کر رہا تھا، اس لیے وہ نہیں مانی جائے گی۔ ایسی تھانوی صاحب نے اگر یہ کہا ہو کہ یہ عبارت جو میں نے لکھی ہے میں اس سے جی توبہ کرتا ہوں، اسے مٹاتا ہوں، تب ان کی وضاحت مانی جائے گی، صرف محض اس میں تعبیل نہیں مانی جائے گی۔ دوسری بات، اب سنیے تعبیل ہاں کی وضاحت کی بات ہی چھوڑ دو، کیونکہ آپ کو عبارت جی میں ہی کفر نہیں دکھ رہا۔ جی اب جی آپ مجھے یہ بتائیے، جی اگر میں یہ کہوں بالفرض ہوں کہ اللہ رب العزت کے تعلق سے اگر میں یہ الفاظ بولوں کہ زید کا کہنا یہ ہے کہ اللہ کے لیے کل علم غیب یا بعض علم غیب، ٹھیک ہے، ہاں اللہ تعالیٰ کے لیے بعض علم غیب یا کل علم غیب، ٹھیک ہاں ہے، جی جی ہاں اگر مراد ہے تو دریافت طلب امر یہ ہے کہ بعض علم غیب یا کل، ہوں ہاں، تو لہذا بعض علم غیب تو آ، جانور اور پاگلوں کو بھی ہے، جی اگر یہ مثال دی جائے تو کیا آپ اس کو ایکسیپٹ کریں گے؟ ہاں اچھا اب یہاں اگر پر یہ مراد دیکھیے بعض علم غیب ہے، مراد ہاں بعض علم غیب ہے، تو ایسا علم غیب تو جانوروں پاگلوں کو بھی ہے، تو کیا اللہ بعض کی شان میں علم گستاخی غیب نہیں اللہ ہے؟ تبارک سنیے، بعض علم غیب اللہ تعالیٰ کو ہاں ہی نہیں، ہاں ہی نہیں، ہاں بولیے ابو جی، ہاں بولیے ابو ہے ہی نہیں بعض علم ہاں غیب، ہی نہیں، تو تو اس اب لیے یہ بعض کا ورڈ بتائیے وہاں استعمال نبی، ہاں بالکل ہاں آپ جی بالکل صحیح پوائنٹ پہ پہنچے، جی جی اب نبی علیہ السلام کو بعض علم غیب ہے، ٹھیک ہے، جی جی اب یہی تو ہمارا کہنا ہے، تھانوی ہوں صاحب نے کہا کہ دریافت طلب امر یہ ہے کہ مراد بعض علم غیب ہے یا کل، اگر بعض ہوں ہے تو بعض ہوں تو جانوروں پاگلوں کو بھی ہے، اور آپ کہہ ہوں رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو کل نہیں ہے، بعض ہے، اور جی تھانوی صاحب کا بھی یہی عقیدہ ہے نبی علیہ السلام کو بعض ہے، تو یہی جی جی عقیدے کو وہ بتا رہے ہیں، ایسا علم غیب تو ہوں جانور اور پاگلوں کو بھی ہے ایسا بعض، ایسا ایسا نہیں بولا، ایسا چلیے ورڈ دیکھیے اردو میں جیسا ہے نا، جیسا تو بولا ہے نا، ہاں ہاں تو جیسا اور ایسا، جب کسی سے کسی کو تشبیہ دی جاتی ہے تو کچھ بھی مجھے نا بولا جا سنیے سکتا مجھے نا ایک بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، ہے، ہاں خاص طور پہ بریلوی علماء کو دوسروں کی غلطی بہت نظر آتی ہے، حالانکہ غلطی نہیں رہتی ہے وہ، لیکن پھر بھی غلطی نظر آتی ہے، غلط نہیں نظر رہتا لیکن آپ غلطی کو اس لگتی میں ہے، سنیے کفر کیوں نہیں نظر آ رہا ہے، سنیے اس میں میری بات گستاخی کیوں سنیے نہیں نظر آ رہی؟ اچھا آپ آپ کو نے سنیے بعض علم غیب جانوروں کو بولا ہے، اور میری بات بعض سنیے ہی میری آپ بات نبی سنیے علیہ السلام کو مانتے ہیں، استغفر میری اللہ، بات یہ سنیے، اس لیے گستاخی میں نے نہیں آپ کو ہے؟ شروع میں ہی بول دیا تھا جی کہ جی پہلے نا اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے، میں شروع میں بس ایسے بولا تھا، لیکن مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ بریلوی علماء کو صرف علماء دیوبند کی ہی غلطی کیوں نظر آتی بھائی، ہے، حالانکہ بریلی غلطی نہیں علماء رہتی ہے، غلطیاں بتاتے ہیں سنیے جب غلطی ہوتی ہے تب، اچھا اچھا جی، احمد رضا خان سے جو اتنی ساری غلطیاں ہوئی ہیں پہلے ان پہ وہ بعد بھی میں بات کریں گے، پہلے نہیں حفظ نہیں الایمان نہیں پہ ہم بات کر سنیے لیں گے۔ سنیے سنیے وہ بھی بات اسی میں یہ بھی جواب ہے، اسی میں اس یہ میں بھی نہیں ہے جواب حضرت، اس میں نہیں ہے، التزامی التزامی جواب آپ نے سنا رہے گا، التزامی جواب ہے یہ، بس یوں سمجھ لیجئے کیا کہ کیا ہے التزامی جواب ہے؟ وہی ہے جواب مل جائے گا آپ کو، آپ جو جواب دیں گے نا اسی جواب میں میرا جواب چھپا ہوا ہے، بالکل اچھا شارٹ میں، بتائیے، سمجھیں؟ جی جی، کہتے علماء دیوبند کی ہی غلطی کیوں نظر آتی ہے، حالانکہ غلطی نہیں رہتی پھر بھی نظر آتی ہے، حالانکہ آپ کے امام جس کو آپ امام وہ بھی اعلیٰ امام بولتے ہیں، تو ان اعلیٰ حضرت بولتے ہیں، ان کی غلطی جو کہ وضاحت واضح ہے، اس میں کوئی تعویل نہیں، کوئی محتمل نہیں، ایسا نہیں کہ وہ دو معنوں کو چھپائے ہوئے وہ ورڈ، ایسا نہیں، بالکل صاف لفظوں میں وہ غلطی کیوں نظر نہیں آتی ہے۔ ایسا اس لیے ہے کیونکہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ہاں کہیں بھی ایسی کوئی بات کی ہی نہیں ہے جس سے نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی ہو اور تعویلیں کرنی پڑے، پکا یہاں صاف صاف، پکا ہاں سنیے بالکل بالکل پکا بالکل ہاں پکا، کوئی اس میں وہ دو رائے نہیں ہے۔ اب سنیے، اچھا آپ تو صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شان کے بارے میں بتا رہے ہیں، اب تو بھائی پہلے حفظ آپ کے الایمان امام پہ آ سنیے جائیں ہم، سنیے سنیے پہلے حفظ الایمان پہ آ جائیں، وہ پہلے وہی سنیے آپ کو آپ اس کے کے جب اندر کفر تو میں دکھا دوں حضرت، ایک منٹ، ہاں آپ تو کو بولیے اس کے اندر کفر نظر نہیں آ رہا، میں ایک بار عبارت پھر سے پڑھ دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ جی 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 جی، عبارت یہ ہے، پڑھیے عبارت یہ ہے کہ پھر یہ کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا
आपकी दात मुकद्दसा पे इल्म गैब का हुक्म किया जाना अगर बकौल जैद सही हो तो दरियाफ्त तलब अम्र ये है कि उस गैब से मुराद बाज गैब है या कुल गैब। अगर बाज है, सुनो, अब जी कुल जी गैब तो ना जैद मानते हैं और ना थानवी। अब ये सुनो जी क्या कह रहे हैं, अगर बाज उलूम गैब या मुराद हैं तो इसमें हुजूर की ही क्या तखसीस है। ऐसा हाँ सही इल्म पढ़िए। गैब तो जमी व अम्र व बल्कि हर सवी व मजनून बल्कि जमी व हैवानात वहाइम के लिए भी हासिल है। अब मुझे आप ये जी बताइए, आगे आगे पढ़िए आगे। आगे आप पढ़ दीजिए। क्यों 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 आगे की इबारत आप आपको नहीं पढ़ना आती है? आगे आप पढ़ दीजिए, एक मिनट ठीक है, सुनिए पहले। अब आगे यहाँ की पर इबारत सुनिए। आगे की इबारत आपको पढ़ने नहीं आती है? बिल्कुल आती है। तो वही पढ़िए बस। चलिए ठीक है, हाँ क्योंकि चलिए ठीक है, ये मैं हाँ यहाँ से पढ़ देता हूँ। हाँ, ऐसा इल्म तो वही से पढ़िए क्योंकि मैं देख रहा हूँ उसी जगह फौरन पढ़िए हाँ आगे हाँ से। भाई, थोड़ा पीछे से इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि सही से समझ में आए। हाँ जी 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 हाँ, ऐसा इल्म गैब तो जैद व अम्र व बल्कि हर जमी व मजनून बल्कि जमी व हैवानात व बहाइम के लिए भी हासिल है, क्योंकि क्योंकि हर शख्स को किसी न किसी ऐसी बात का इल्म होता है जो दूसरे शख्स से मनफी है, तो चाहिए कि सबको। सुनिए, अब इस इबारत से क्या पता चला आपको? हर शख्स को कुछ ना कुछ इल्म होता है, इससे आपको क्या पता चला बोलिए पहले? इससे ये पता चला, देखें, अब एक हाँ मिनट मेरी सुनना, फिर आप वजाहत कर देना। जी 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 अब इससे ये पता चला, पीछे थानवी साहब ने कहा कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात मुकद्दसा पे इल्म गैब का हुक्म किया जाना अगर बकौल जैद सही है तो दरिया तलब अम्र ये है कि बाज या कुल। अगर बाज है, अब बाज आप मानते हैं और थानवी भी, कुल नहीं मानते आप लोग। अगर बाज है तो ऐसा इल्म गैब तो जानवरों और पागलों मजनूनों को भी है। अब इसी के अब ऊपर आप लोग सुन ले, अब सुन ले, अब आप हाँ भी बाज मानते हैं, थानवी भी, और हाँ जानवरों को भी बाज ही बताया, तो नबी अलैहिस्सलाम के सामने से तशबीह दी। आगे उन्होंने लिखा क्योंकि हर शख्स को थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ इल्म होता है जो दूसरे से मख्फी होता है। जी जी यानी उन्होंने आगे अपनी बात की वजाहत भी कर दी कि हम जो ये कह रहे हैं कि बाज है नबी अलैहिस्सलाम को और तमाम जानवरों पागल मजनूनों को, अस्तगफिरुल्लाह, तो ये थोड़ा थोड़ा हर किसी को होता है, क्योंकि हर किसी का इल्म गैब किसी से मख्फी होता है। यहाँ जी उन्होंने वजाहत भी कर दी, तो इससे क्या तो और पता चला वाज़ेह फिर बात कुफ्र से? साबित हो गया। ओह अल्लाह अल्लाह, इससे ये पता चला कि वाज़ेह कुफ्र हो गया। बिल्कुल साबित हो गया, कि हाँ भाई, ये क्योंकि तो उनने इसी अपनी कहते इबारत की तस्दीक कर दी। अगर वो सुनिए ये कहते, सुनिए अगर वो, सुनिए सुनाइए सुनिए सुनाइए सुनिए सुनाइए सुनाइए। इसी बात से आपको पता चला, आपके बात से पता चलता है कि आपके अंदर तासुब भरा है। बस आपको ये कहना है नहीं भाई, कुफ्र है तो कुफ्र है, कुफ्र है नहीं नहीं तो हजरत, कुफ्र ऐसा है। नहीं है। सुनिए नबी और अलैहिस्सलाम मेरी की बात शान में सुनिए, गुस्ताखी हमें बर्दाश्त सुनिए नहीं होती। सुनिए। अब बाज इल्म की वजह से अगर आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलिमुल गैब कहेंगे तो क्या आप दूसरे जितने भी हैं तो उनको भी तो बाज इल्म गैब की कुछ ना कुछ खबरें होती हैं, क्या उनको भी आलिमुल गैब कहेंगे? आप ये बोलिए। नहीं, फिर वही बात तो है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी आलिमुल गैब नहीं बल्कि अंबाउल गैब के, देखा आप कुरान में बहुत सारे अल्फाज इस्तेमाल किए रहेंगे। और आपको ये भी बात मैं वाज़ेह कर दूं कि जब गैब की खबर अगर दूसरों को, पोशीदा चीज अगर दूसरों को बतला देंगे तो पोशीदा कहाँ रहेगी? आप ये बताइए। अच्छा ये बताइए, ये इसी बिना बताइए। पर आपके, सुनिए, इसी बिना पर आपके इमाम मोहम्मद रजा खान साहब ने लिखा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलिमुल गैब नहीं कह सकते। वही बात तो हजरत भी लिखे। अब क्या चाहिए आपको? यहाँ अगर आलिमुल गैब के हाँ इनकार पर बात चलती होती तो नहीं हम मान बात लेते। बात अब इल्म सुन लें, अब सुनिए। सुन लें, अब सुन लें। हाँ अगर यहाँ इल्म गैब के आलिमुल गैब के इनकार पे बात चलती होती तो हम मान जी लेते। यहाँ जी आलिमुल गैब के इनकार पे बात नहीं, बल्कि उन्होंने बाज इल्म नबी अलैहिस्सलाम का मैं कह भी के उसी की बात कर रहा हूँ। जानवरों का भी बता दिया और आम इंसानों का भी बता दिया, क्योंकि हर किसी को थोड़ा थोड़ा होता है जो दूसरे से मख्फी होता है, ये लिखा उन्होंने। रुकिए और नबी रुकिए, अलैहिस्सलाम अच्छा का सुनिए जानवरों सुनिए जैसा सुनिए। अस्तगफिरुल्लाह बताया। हाँ अब अच्छा एक सुनिए जवाब आप दे दे खाली, सुनिए। फिर मैं सुनता हूँ आपकी हाँ एक बोलिए। जवाब। हाँ अच्छा ये बताइए, अशरफ अली थानवी को बाज इल्म है? बाज इल्म तो सब चीजों को होता है, सब लोगों को होता है। सब, अच्छा बाज चीजों में अच्छा। सब लोगों को होता है, अगर मैं बोलिए। ये कहूँ हाँ अशरफ अली थानवी को बाज इल्म है, तो ऐसा तो जी सुअर को भी जी जी। है। हर चीजों का क्यों, हर चीज, मेरी बात सुनिए, सुन ले, हर एक मिनट एक मेरी मिनट। बात सुनिए, पहले अगर मेरी मैं बात एक सुनिए। ही इबारत में ये लिख दूं, अगर मैं ये लिख सुनिए दूं
मेरी बात सुनिए एक मेरे। मिनट, खाली एक हाँ मिनट, फिर हाँ मैं सुन लेता हूँ जी आपकी। जी हम लोग जो बात कर रहे हैं, हम लोग एक दूसरे की सुन के कर रहे हैं, हम जी जी लड़ जी झगड़ नहीं रहे। मैं जी ये कह जी रहा हूँ कि जैसे हम्म एक ही इबारत में मैं कोई मुझसे पूछे अशरफ अली हम्म थानवी को कैसा इल्म है, तो मैं कह दूं हम्म। अशरफ अली थानवी को बाज इल्म है, और ऐसा तो सूअर को भी है। तो अब ऐसा मुझे नहीं, आप उतना बोलिए, बताइए। उतना ऐसा नहीं, उतना बोलिए, उतना हाँ चलिए, मैं उतना ये बोल बोलिए। देता हूँ। हाँ अशरफ अली थानवी को जितना हम्म, इल्म है इतना तो हाँ सूअर को भी है। हाँ। अब यहाँ मुझे ये अब मुझे बतलाइए ये कि, बताइए, अशरफ हाँ अली सुनिए थानवी सुनिए, के लिए क्या, अब मेरी बात अच्छी सुनिए, अब मिसाल थी। हाँ मेरी बात सुनिए। हम्म। अब यानी मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह के जिन जिन चीजों को, बाज रख लीजिए, जिन जिन चीजों का इल्म है उनको अशरफ अली थानवी को है, क्या वही चीज का इल्म सुवर को है, या बाज में से दूसरी चीजों का इल्म है, उनको ये बताइए। हाँ चीजें हो गई। अलग अलग है, सुनिए। हर चीज का आप ये तो आपको मानेंगे ही यकीनन कि हर चीज को उन्हीं के एतबार से उनका इल्म होता है। जानवर को जानवर के एतबार से इल्म होता है, आलिम को आलिम के एतबार से इल्म होता है, जाहिल को जाहिल जैसा इल्म होता है। बाज इल्म होता है लेकिन जाहिल को जाहिल जैसा होता है। भाई अंबिया तो अंबिया होते हैं, अंबिया को अंबिया जैसा इल्म होते हैं। नबी तो और इमामुल अंबिया हो तो भाई इमामुल अंबिया है, उनको भी बाज गैब का इल्म है, लेकिन उनका इल्म भी उनके एतबार से है, समझे, वो भी अंबिया के एतबार से। अब बोलिए, यही है हजरत ने समझाया जो आप लोगों को समझ में नहीं आती है। सुन बस ले। आप मैंने लोगों सुन को लिया आपकी बात। ताज्जुबन ऐसे जी जी, कुफ्र नजर आता है जी। आप बोलिए, मैं बोल लेता हूँ। हाँ कहने का बोलिए। मतलब ये है, मैंने ये नहीं कहा कि जो इल्म नबी अलैहिस्सलाम को था जिस चीज के बारे में, उस चीज के बारे में अशरफ अली थानवी ने यहाँ लिखा है, मैंने ये नहीं कहा। अच्छा ना आला ऐसा हजरत ने ऐसा बिल्कुल। लिखा, हाँ एक मिनट रुक हाँ जाइए। ना जी थानवी साहब ने ऐसा लिखा है, ना आला हजरत ने लिखा है ऐसा, जी जी। कि जिस चीज के बारे में नबी अलैहिस्सलाम को था उस चीज के बारे में पागलों या जानवरों को था, उतना से क्या ऐसा नहीं मतलब यहाँ लिखा है। पर। जी उन्होंने जो लिखा है उससे आप हटके दूसरी बातें कर रे हैं कि उनको नहीं बाज में नहीं कुछ बिल्कुल और है। नहीं। अब मेरी हजरत बात तो की सुन लें, मेरी हजरत बात तो हाँ सुन जी लें, अपनी बारी जी जी वजाहत कर देना भाई। जी जैसे जो इल्म गैब आप जो कह रहे हैं ना कि बाज में उनको कुछ और है, उनको कुछ और है, मैं ये बात जी नहीं कर रहा, और ना ही इबारत में ऐसा लिखा हुआ है, ना आला हजरत ने इस पे कोई हुक्म लगाया है जी कि नबी अलैहिस्सलाम को कुछ और है बाज में और औरों को कुछ और है, ये नहीं। जी। इबारत में जिस चीज के बारे में कहा है वो ये है कि नबी अलैहिस्सलाम को अगर यहाँ बाज इल्म गैब मुराद है तो ऐसा इल्म गैब तो ऐसा नहीं, नहीं ऐसा नहीं, उतना 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 सही आपको, अगर आप क्या सही में उतना वहाँ ऐसा लिखा है कि उतना लिखा है, ऐसा लिखा है वहाँ। ऐसा लिखा है। कौन हाँ सा जी, नुस्खा वो, नुस्खा ये बोलिए। मैं बता देता हूँ, जी ये देखें। हाँ जी, आप बोलिए, ये ऐसा कि बोलिए। आपकी ज़ात मुक़द्दसा पर इल्म गैब का हुक्म किया जाना हाँ अगर हाँ बकौल ज़ैद सही हो तो दरियाफ्त तलब अम्र ये है कि उस गैब से मुराद बाज गैब है या कुल गैब। अगर बाज उलूम गैबिया मुराद है तो इसमें हुजूर की ही क्या तखसीस है, जी ऐसा इल्म गैब, हाँ ऐसा ऐसा। लिखा है अब यहाँ पर यही बात जी। मैंने आप शुरू अब में कहा सुनिए, अब था, एक ऐसा मिनट मेरी उर्दू बात में। पूरी हो जाने दें। जी यहाँ मैं आपको भेज भी सकता हूँ, ऐसा ही हाँ लिखा जी हुआ है। हाँ जी जी बोलिए आगे। हाँ, ऐसा इल्म गैब तो जानवरों और पागलों को भी, अस्तगफिरुल्लाह। अब नबी हाँ अलैहिस्सलाम को नहीं बाज सुनिए, इल्म, सुन ले, इतना ही सुन आप तो लोग आगे की इबारत पूरा अगर मिलाकर आप भाई, कहें तो सुन मेरे तो बात सुनिए। ले, मैंने हाँ आपके जी कहने से पिछली बार आगे की भी हाँ पढ़ी थी, जी कैसी जी बातें कर रहे हैं आप। जी नहीं नहीं हाँ जी बोलिए। हाँ हाँ, तो यहाँ लिखा है, यहाँ नबी अलैहिस्सलाम को जिस चीज का था उस चीज के बारे में जिक्र नहीं किया गया। नबी अलैहिस्सलाम जी को बाज था, और यहाँ मिसाल डायरेक्टली जानवरों और पागलों से दी गई कि उनको भी ऐसा इल्म जैसे जो नबी अलैहिस्सलाम को है, ऐसा इल्म गैब तो नबी जानवर और पागलों और मजनूनों को भी है। ये कितनी गलत बात है। जैसे कि हाँ मैंने हाँ लिखा कि क्या, हाँ जी सुने सुने, जैसे कि हम्म मैं ये मैं चेंज कर दे रहा हूँ। जैसे कि अब किसी शख्स ने आके थानवी साहब के बारे में मुझसे पूछा, तो मैंने हम्म कहा कि थानवी साहब पे इल्म का हुक्म किया जाना, अगर बाज यहाँ पर मुराद है या कुल यहाँ पर मुराद है, तो दरियाफ्त हम्म तलब अम्र ये है कि अगर बाज मुराद है तो हम्म, इसमें थानवी साहब की क्या तखसीस है, ऐसा इल्म तो सूअर को भी है। हाँ तो ये अब बताओ, ठीक है, ये थानवी साहब के रोकी। लिए हाँ अच्छी रुकिए मिसाल है एक। अब रुकिए। इसका जवाब दे दें खाली, फिर आगे आप हाँ बोलना। जी थानवी साहब के लिए एक अच्छी मिसाल है या बुरी मिसाल है? हाँ, अब हाँ सुनिए मेरा जवाब।
ऐसा ये तो भी मानेंगे ये तो ऐसा बताए, सुनिए आप सुनिए बोले, आप बोले, मैं मना नहीं हाँ कर रहा, आप बोले, लफ्ज सिर्फ मेरा ऐसा जवाब सुन तो ले भाई, सुन तो ले। उसी का मैं जवाब दे रहा हूँ आपको, मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ जो बोला ना ऐसा इल्म, तो ऐसा इल्म जो बोले ना, तो पहले आपको देखिए उर्दू के जितने भी इंसान जब बात करता है कलाम करता है उसके हर हर्फ हर्फ का एतबार होता है, समझा, और हर हर्फ के बदलने से उसका माना भी बदलता है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। एक हाँ, तो बात ये इसमें जो लिखा मैंने वही बताया। हाँ, वही वही आपने बोला, मैं भी उसी को समझा रहा हूँ आपको, बस मैं समझा रहा हूँ वही इबारत को। देखिए हजरत ने जो ऐसा और आपने भी ऐसा का जो वर्ड इस्तेमाल किया, उर्दू में ऐसा हरफ तशबीह के लिए आता है, एक बात ये याद रखें। उसके बाद यूं समझे कि मुख्तसरुल मानी में आपने पढ़ा, अगर आप तो आलिम नहीं, आप क्या बोलूं, वो उसमें मुख्तसरुल मानी में इल्म बयान के अंदर लिखा है कि वजह तशबीह के लिए मुकम्मल तशबीह का होना जरूरी नहीं है, किसी एक चीज में अगर वजह तशबीह मिल गई तो उसको तशबीह देना काफी होता है। जैसे मिसाल के तौर पर किसी इंसान को जो मजबूत आदमी रहता है, ताकतवर रहता है, उसको बोलता है ये तो शेर की तरह है, मतलब पूरे चीज में नहीं कि भाई उनके पंजे हैं, उनके दांत है, वैसा नहीं, सिर्फ एक ही चीज में तशबीह दिया, वो क्या, बहादुरी। पूरी वजह तशबीह नहीं, सिर्फ एक चीज बहादुरी को लेकर पूरा उसको शेर ही बना दिया, शेर की तरह कह दिया। तो यहाँ पर भी लफ्ज बाज जो है कि बाज इल्म गैब, जिस तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाज इल्म गैब है, उसी तरह दूसरे चीजों को भी उनके एतबार से इल्म है, ये हजरत का मतलब है, समझे। उस इबारत का एहसास है, ये मतलब पता चलता है हाँ, जी। तो मैं भी तो वही कह रहा हूँ आपसे, मैं कोई अलग बात थोड़ी कह रहा हूँ। आप अब नहीं, यहाँ आप पर वजह तस्बीह आपने कहा कि आप आलिम नहीं है, तो फिर वो आपने वो क्या पढ़ी होगी। मैं ये कह रहा हूँ कि अगरचे मैं आलिम नहीं हूँ, लेकिन मैं तहकीक तो पूरी करके बैठा हूँ ना यहाँ पर, कोई बात नहीं, आप तहकीक समझ रहे करके हो। बैठे हो, अच्छी अब बात मैं है, आपके बीच में मैं नहीं बोला था जरा। नहीं सही बात है, करना भी चाहिए वो। सुने सुने, लेकिन आप मेरी जो बात उस सुन इबारत लेंगे, का मतलब बोल रहे हैं ना, वो बिल्कुल उस मतलब के खिलाफ है जो आप ये कह रहे हैं, मेरी वरना बात सुन अगर वो लेंगे आप। मतलब होता। हाँ जी। हाँ, अब मेरी बात सुन लीजिए। मैं ये जी। कह रहा हूँ हजरत कि यहाँ पर मैंने आपसे एक सवाल पूछा कि अगर थानवी साहब को बाज इल्म है या कुल इल्म है, अगर बाज इल्म मुराद है तो इसमें थानवी साहब की ही क्या खासियत है। जी। ऐसा इल्म तो सुअर को भी है, तो ये बताओ ये मिसाल अच्छी है कि बुरी है। अगर ऐसा आपको वो जहन के एतबार से होगा, आप अगर वो गलत सोचेंगे तो आपको गलत नजर आएगा उस अल्फाज वर्ड में। बताएं, अल्फाज कैसे हैं मेरे, अल्फाज का चुनाव कैसा है। हाँ, इसलिए कि अगर ऐसा से बोलेंगे मतलब जो इल्म उनको है वही इल्म कहते हैं सुअर को भी है, अगर आप ऐसा कहेंगे तो इस एतबार से गलत आएगा, यानी ऐसा इस तो तरीके से कैसा रहेगा, जैसे मैंने कह दिया अगर बाज इल्म थानवी को है तो इसमें थानवी साहब की ही क्या खासियत है, हाँ ऐसा इल्म तो सुअर को भी है। अभी हाँ, बताइए ये मेरा अल्फाज का चुनाव अच्छा है या बुरा है। सुनिए, अब ऐसा जो आपने इस्तेमाल किया ऐसा, तो वो आप बात के खाली ये साथ बता दें कि मेरे जी, अल्फाज का चुनाव अच्छा है कि बुरा वो है। वो आपके जहन के एतबार से, अगर आपने जैसा मैं कि जहन नहीं, जैसे सुने, मैं नहीं नहीं बिल्कुल एक नहीं, मिनट रुके, एक आपने मिनट ऐसा रुके, का जो वर्ड इस्तेमाल किया सुन तो उसके लें, लिए दो माने होते हैं। हाँ जी। सुन तो लें। मैं हाँ, यहाँ जहन और अभी मायने की तरफ नहीं जा रहा, उसे जाना ही मैं पड़ेगा, सिर्फ, आप जब वर्ड सुन तो इस्तेमाल ले, करें। अरे सुन हाँ तो ले, मैं हाँ जी अभी जहन और मायने की तरफ नहीं जा रहा, मैं जी सिर्फ और सिर्फ ये अल्फाज के बारे में जो बोले गए, ये अच्छे अल्फाज हैं या बुरे अल्फाज हैं। कि जैसा हाँ सुनिए, जो थानवी साहब को इल्म बाज इल्म का हुक्म थानवी साहब की जात पे किया जाना, तो इसमें थानवी साहब की क्या खासियत है, ऐसा इल्म तो सुअर को भी है। तो इसमें हाँ ये हाँ, अल्फाज अच्छे हैं कि मायना तो दिल की नीयत है, इरादा है, ठीक वो है, छोड़िए, नहीं नहीं नहीं, माना लेकिन के ये दिल का इरादा अल्फाज कैसे है, हाँ, ये अल्फाज अच्छे हैं कि बुरे हैं। मेरी बात सुनिए, अब ये मेरी बात मिसाल अच्छी सुनिए, है कि बुरी है। मेरी बात सुनिए आप, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। आप जो बात कह रहे हैं वो आप कहेंगे कि इससे जो मायना लिया गया है उससे दो मायने मुराद है, मैं मायने पे बात नहीं कर रहा अभी, आपको मैं लेना ही खाली पड़ेगा ना अभी, आपको, नहीं नहीं आपको अच्छा लेना ही मायना पड़ेगा जब लेंगे, अभी हम मायने हाँ पे बात करेंगे, अभी जी। हम मायने पे बात करेंगे। पहले आप ये बताइए ये जो लिखा हुआ है, ये जो अल्फाज का चुनाव है, ये अच्छा है कि बुरा है। अगर हम अच्छा माना लेंगे, अच्छाई के एतबार से अगर लेंगे तो वो ठीक है, इसलिए अच्छा, कि यानी हाँ कि जी ये जो लिखा हुआ है कि थानवी साहब को जो इल्म है, इसमें जी इनकी क्या खासियत है, ऐसा तो सुअर को भी है, तो ये अच्छे जी, अल्फाज हैं आपके मतलब। हाँ सुनने नहीं, अल्फाज का अच्छा माना लेंगे, मैं माना के एतबार से बोल रहा हूँ, क्योंकि हर लफ्ज का माना होता है, अच्छा, बगैर अगर लफ्ज के किसी शख्स ने ये मुकम्मल। कह दिया, मान लो किसी शख्स ने ये कह दिया, आप है ना, सुनिए, आप है ना बिल्कुल सिर्फ अल्फाज को पेचीदगी ये तूल दे रहे हैं तूल अपने नहीं दे अपने रहा अल्फाज मैं की। भाई, जो नहीं बात नहीं वहां पर कही गई है उसका दुख है नहीं, हमें।
नबी झूठ अलैहिस्सलाम के है। बारे में बोला गया कि अगर बाज इल्म गैबिया इस पर आप मुराद सुनिए, है तो वही बात सुन मैं ले आपको एक कह मिनट। रहा हूँ। हाँ, इस पर इसमें आप जो अभी आपके आप बोले आला थे हजरत हाँ एक एक तबरेज भाई, आप जब हाँ बोलते जी हैं तो मैं बिल्कुल नहीं बोलता, लेकिन जब जी मैं जी बोलता हूँ आप मुझे बोलने नहीं देते, बार बार जी, बोलते रहते हैं। बोलिए अब बोलिए। एक मिनट मैं बोल लूं फिर आप बोल लेना, ठीक है। जी आपने कहा था वहां माना लिया जाएगा कि मायना क्या है, ठीक है, जी और जी फिर वो तशबीह देखी जाएगी, तशबीह क्या बयान की जा रही है। अगर एक भी तशबीह बयान कर दी गई तो मान जी लिया जाएगा कि तशबीह दी जा रही है। अब देखें, मैं आपको तशबीह बता देता हूँ यहाँ पर क्या है। जी यहाँ पर लिखा नबी अलैहिस्सलाम के लिए कि ऐसा अगर बाज या कुल इल्म है, तो अगर बाज इल्म गैब नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात मुक़द्दसा पे माना जाए तो इसमें हुजूर ही की क्या खासियत है। ऐसा इल्म गैब तो जानवरों और पागलों को भी अस्तगफिरुल्लाह सुम्मा अस्तगफिरुल्लाह। यहाँ पर अब थोड़ा सा सुने, आगे अब सुने, आगे की अब इबारत पढ़ आगे भी, सकते हो आगे भाई, भी, आगे की इबारत आगे पढ़ भी। सकते हो तो जी। फिर तबरेज भाई आप बोले मतलब मैं आगे की पढ़ने ही जा रहा था, हाँ आप जी बीच में जी भूल गए। जी हाँ, तो फिर आगे उन्होंने लिखा क्योंकि हर शख्स क्यों को कुछ ना कुछ इल्म ऐसा होता है जो दूसरे से मख्फी होता है। अब हाँ यहाँ पर उन्होंने मिसाल भी दे दी कि देखो हाँ दूसरों को होता है, यानी कि हाँ नबी अलैहिस्सलाम को बाज करार दिया, फिर जानवरों जी पागलों जैसा बताया, फिर जी उसके बाद में ये कह दिया कि हाँ होता है लोगों को, क्योंकि वो दूसरे से मख्फी होता है। तो ये उन्होंने इस तरीके से यहाँ मिसाल देके तशबीह अपनी मुकम्मल कर दी, सुनिए अपनी अब बात सुनिए मुकम्मल कर दी कि हाँ होता है। अस्तगफिरुल्लाह सुम्मा अस्तगफिरुल्लाह। सुनिए भाई, इस इबारत में हालांकि यह माना है ही नहीं जो सर मैं क्यों आपको समझा रहा हूँ इतना देर से, क्योंकि जब है ना बोला ना आपके हजरत के हर लफ्ज पे गौर करिए, लफ्ज पे आप जब गौर करेंगे और सही तासुब जहन से हटाकर अगर करेंगे तो आपको सही माना में समझ में आ जाएगा। वही बात मुझे समझ में नहीं आती यार, क्यों आप लोगों को ऐसा नजर आता है, हालांकि आपके इमाम अहमद रजा तो खुल्लम खुल्ला झूठ बोले हैं कुरान पर, वो नजर नहीं अस्तगफिरुल्लाह, आती। नहीं और वो नहीं बोले, हाँ जी, कहीं भी उस पर बात करेंगे, वो कहीं नहीं बोले अल्हम्दुलिल्लाह, बोले उस पर हैं बाद बोले में बात हैं करेंगे। बोलेंगे तो इस अगला पर आप टॉपिक हम लोग यही रखेंगे, आला हाँ हजरत का जी रखेंगे अगला टॉपिक, हाँ, तो अभी इस पर हिफ्जुल आपको ईमान क्यों पे नजर रखते आता हैं। है ये बोलिए। हालांकि उसमें तो हम लोगों को हालांकि आपके जो इमाम अहमद रजा खान जो बेचारे ये किताब लेकर इधर उधर जा रहे थे, रिसाला लेकर सबको दिखा रहे थे, देखो देखो इन्होंने कुफ्र वाला किया, कुफ्र किया, बस तासुबन लोगों को इनसे मुतनफर करना, बस इतना ही है। और उनके इसलिए दिखा रहे सुनिए थे, सुनिए आप सुनिए टॉपिक सुनिए से हट के सुनिए बातें कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं, अभी तमाम वही बात पे इसी इबारत को लेकर जब कहते हैं वो मौलाना अब्दुल बारी साहब फिरंगी महल्ली के पास गए जो उनके खास दोस्त थे, उन्होंने कहा कहाँ भाई इसमें नजर आ रहा है, हालांकि उनके दोस्त थे वो अहमद रजा खान साहब के, उनको नजर नहीं आया और आपके आपके इमाम साहब को रजा ये नजर आ गया उसमें गुस्ताखाना। बोलिए। ठीक है, आप सुने। सबसे जी पहली बात यह है कि आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह जो लेकर के जा रहे थे, तो वो हाँ ये अवाम में ये साबित करना चाह रहे थे कि खाली मुझे ही नहीं इसमें कुफ्र नजर आया, बल्कि हाँ हरमैन शरीफैन के उलमा इकराम को भी इसमें कुफ्र नजर आया, उन्होंने भी लिखा कि ये अच्छा कुफ्र है। और यहाँ पर हिंदुस्तान के उलमा इकराम को भी इसमें कुफ्र नजर आया, उन्होंने भी कहा ये कुफ्र है। आला हजरत ने यह साबित किया कि खाली तनहा मैं नहीं, इस इबारत को तमाम ने कुफरिया कहा है उलमा इकराम ने। और अब्दुल अच्छा बारी फिरंगी साहब का जवाब वो ये है कि आला हाँ हजरत ने जब उनको ये इबारत दिखाई, उन्होंने कहा मुझे इसमें कुफ्र नजर नहीं आया। आला जी हजरत ने उनको समझाया, अरसे तक उनको समझाया, फिर जी उनके बाद उनके समझ में आई ये बात कि हाँ इसमें तो वाकई कुफ्र है। फिर उसके बाद उन्होंने वो वो हिफ्जुल ईमान को अपने फिरंगी महल के अंदर जलवाया भी, और ये वाकया पूरा अकाबिर अहले सुन्नत किताब के अंदर लिखा हुआ है। तो अब अच्छा सुने पहले, जी जी हाँ ठीक अब सुने, अब सुने। हम्म तो अब कहने का मतलब ये है, मैंने ये कहा कि अगर जो मैंने पहले मिसाल दी थी, इसमें खाली आप ये कह दें कि जैसे थानवी की जात पर इल्म का हुक्म किया जाना, बाज या कुल, अगर फिर बाज नहीं का पूछना हुक्म कुछ किया हमारे, जाना, आप सुन एक ले, ही बात को बार बार रिपीट कर रहे आप भाई। जवाब नहीं दे रहे। अगर जवाब बाज में का मैं हुक्म, मालिक तो अभी बोल दिया कि आपके जो जैसा आप अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, अब उसका कैसा वो वर्ड कैसा है वो माना के एतबार से होगा, क्या लिखने वाले ने क्या सोच के लिखा है उसके एतबार, आपके अच्छा एतबार अब से आप मुझे मतलब ये होगा, हमारे बताइए, एतबार से होगा। अगर आप मुझे ये बताइए, आप कोई शख्स ये कहे कि अपने दोस्त के बारे में ये कहे तेरी माँ फाहिशा है, ठीक है, तो अब जी मुझे ये बताइए वो उसका मायना पूछेगा पहले, या पहले ये कहेगा कि तूने ये अल्फाज ही गलत कहे हैं? हाँ, वो उस वक्त में कि जहां पर जब माहौल के एतबार देखा जाए वो फाहिशा वर्ड वहां पर उस माहौल में किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है, क्या दो माना के लिए इस्तेमाल होता है या मशहूर माना जो नहीं, उसको लिया तुम्हारी जाएगा। उनने कहा तुम्हारी माँ फाहिशा है,
हाँ हाँ, तो अब ये जो फाहिशा के अल्फाज बोले हैं, वो उससे ये पूछेगा कि पहले तूने किस मायने में मेरी माँ को फाहिशा कहा, हाँ, या सुनिए ये तो कहेगा वही कि तो तूने फाहिशा बोल के ही गलती की है। हाँ, सुनिए ये वही इसलिए मैं आपको बोला कि उस माहौल को देखा जाएगा, उस माहौल में वो वर्ड किस लिए इस्तेमाल होता है, किस लिए और होगा? उसका अच्छा, उसका मारूफुल माना कौन सा है। तो अगर वहां पर यह है कि बदकारी के माना में लेता है, जिनाकारी के माना में अगर लेता है उस पूरे वो जगह में, उस माहौल में, तब तो बोले भाई तो ये गलत वर्ड इस्तेमाल किया है। लेकिन वही अगर उस जगह में जिनाकारी का नहीं बल्कि दूसरे माने में अगर इस्तेमाल होता है, बोले वो भी कुछ नहीं बोलेगा। जैसा हाँ, कि मिसाल के तो तौर वो पर क्या कहेगा? वो ये कहेगा ना कि ये फाहिशा वाले अल्फाज गलत हैं तेरे। सुनिए तो वही तो मैं आपको बोला भाई, वो जगह के एतबार से देखा जाएगा। अब अच्छा, जगह के आपने कहा एतबार में फाहिशा बोल दो। हाँ, इसलिए क्या आपको मैं बार बार समझा रहा हूँ, कोई भी वर्ड अगर आपको समझना है तो उसका माना समझने के लिए पहले या तो वक्त का ये लेना, मतलब यानी जगह कि का। अगर कोई हमारे माँ को फाहिशा बोल के चला जाए, तो हम पहले उससे मायना पूछें कि भाई तूने किस मायने में फाहिशा कहा है। फाहिशा ये का कौन सुनिए, सी दुनिया की बातें कर रहे हैं आप? मेरी बात सुनिए। अजीब व गरीब फाहिशा का बातें कर जो रहे हैं। सुनिए, फाहिशा का जो वर्ड है अब ये उर्दू में इस्तेमाल होने लगा, हालांकि ये अरबी वर्ड है लेकिन ये उर्दू में इस्तेमाल होने लगा। हाँ, और ये किस लिए मालूम कि जिनाकारी के माने में इस्तेमाल होता है। अब जाहिर सी बात बोलेंगे गलत है, जैसा गलत है ना। कि हाँ, अब जैसा कि मायना पूछने से पहले ही हम ये कहेंगे कि तूने, अब मायना चाहे तेरा कुछ भी हो, लेकिन तूने अल्फाज ही गलत बोला। ऐसे ही थानवी हाँ साहब के लिए जब ये कहा जाएगा कि उनकी जात पर इल्म का हुक्म किया जाना, अगर बाज है तो कुल है, तो अगर बाज का हुक्म किया जाना तो इसमें थानवी साहब की ही क्या तखसीस है? ऐसा इल्म तो सुअर के लिए भी है। तो अब मायना बाद में देखा जाएगा, पहले ये कहा लेकिन जाएगा कि भैया ऐसा जो है अल्फाज ना ही वो ठीक नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर ऐसा जो आप बोल रहे हैं, आगे पीछे के जो इबारत से अगर सही उर्दू वाला अगर रहेगा, जिसको सही उर्दू आता है, तो बिल्कुल कहेगा भाई इसमें कोई गुस्ताखाना नजर नहीं आ रहा है, कैसे? बिल्कुल साफ में कहेगा। कैसे? इसलिए कि आगे के जो इबारत है उसमें हजरत बोले हैं कि बाज इल्म कोई ना कोई इल्म तो हर चीज को होता तो है। ये तो उनने अपनी बात की तस्दीक की है। वही तो भाई अपनी बात की वजाहत यानी उनने जो बात बोली नबी अलैहिस्सलाम को बाज है और बाज जानवरों को भी है, तो फिर उनने आगे तस्दीक कर दी कि देखो होता है बाज का बाज से मख्फी। ये तो और ज्यादा कुफ्र साबित हो गया कि उनने मान भी लिया कि हाँ ऐसा ही है। अगर तो वो आगे वही ये लिख देते कि मेरी मुराद भाई नबी अलैहिस्सलाम लोग है से ना, नहीं है। जहन में बस मैं आपको इसलिए शुरू में बोल दिया, आप लोगों का जहन में वो बिल्कुल घड़ गया, बोलते उर्दू में इस्तेमाल कर दे, घड़ जाना नहीं कि भाई, ऐसा बिल्कुल ऐसा नहीं नहीं। है, आप गलत समझ रहे हैं, सुनिए ऐसा नहीं कुफर है। ही, अगर सुनिए ऐसे अगर बात होती जैसा कि आपने कहा था कि इमाम हरम यानी सऊदी वालों ने भी कुफर का फतवा दिया, अगर ऐसा होता तब तो इमाम हजरत हुसैन जो थे यहाँ देवबंद वाले, वो भी इनके अकीदे के थे। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह के वो बिल्कुल दोस्तों में से, उनके अकाबिरीन में से शुमार होते थे कौन? हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह। हाँ, तो ये बताइए, हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह को फिर वहां सऊदी अरब में उनको बाज़ाब्ता दर्श देने के लिए क्यों ये इजाजत दिया? और क्या देवबंदियों को भाई सुनिए, ऐसा होता है ना, मेरी बात मैं सुनिए, उसका भी जवाब दे दूंगा, कोई मसला नहीं है, उसका तो भी मेरी जवाब बात दे तो सुनिए, दूंगा। मेरे लेकिन बात आप भी सुनिए। इल्म गए इस पे हिफ्जुल ईमान से हट के पता नहीं और कहाँ घूम रहे हैं। नहीं, बिल्कुल आपने उसी इसका के आपकी जवाब देना। बातों पर लेकर आपने वही तो मैं आपको समझा रहा हूँ भाई, उस इबारत से आपको तासुबाना तौर पर कुफ्र नजर आ रहा है, लेकिन अगर वही इबारत किसी अच्छे जहन वाले के पास जाएगा तो बिल्कुल कुफ्र का फतवा अच्छा, नहीं देंगे, कुफ्र किस नजर ही अच्छे नहीं जहन आएगा। वाले के पास हाँ, जाऊं जो ये अल्फाजों को एक्सेप्ट कर ले कि अगर नबी अलैहिस्सलाम की जात मुकद्दसा पे बाज इल्म गैब का हुक्म किया जाए तो इसमें हुजूर की क्या खासियत है? ऐसा तो जानवरों पागलों को भी अस्तगफिरुल्लाह, इसमें अच्छे जहन वाला यही कहेगा कि भाई ये तो कुफरी अल्फाज है। जब तक पूरी एक बात मिसाल और ना समझ लें, सुने, एक जब मिसाल तक और दे कोई भी देता ना हूँ। पूरी बात को ना पढ़े, कोई हम ऐसा एक नहीं मि- बोलेगा। पूरी पूरी बात को आप पूरी लोग है ना इबारत थोड़ा को बात पढ़ने करते के हैं। हाँ, पूरी इबारत को पढ़ने के बाद तो 100% बोलेगा, क्योंकि आगे थानवी साहब ने अपनी सुनिए अगर तस्दीक भी ऐसा कर दी होता, है। हाँ अगर ऐसा होता तो जितने भी उर्दू वाले, खासतौर पर लखनऊ वाले, तो भाई उर्दू में माहिर है, तब तो पूरे उर्दू वाले बोलते कि नहीं ये गलत है। हाँ, तो समझे सब क्या? पूरे बोलते उर्दू हैं, जो वाले सुनिए। देवबंदी नहीं है वो सब बोलते हैं। और जिन देवबंदियों को ये ना बताया जाए कि ये अशरफ अली थानवी की इबारत है और उनसे ये कहा जाए कि ये किसी ने लिख दिया है, तो डायरेक्ट वो हम्म, यही बोलेगा कि ये बहुत गलत लिखा है, बहुत ज्यादा हाँ, गलत। और और आपने यूं कहा था कि ये सऊदी अरब लेकर गए इमाम अहमद रजा साहब, तो उन्होंने भी कुफ्र का फतवा लगाए थे देवबंद वालों पर, ये तो आपने कहा था शुरू में, यानी अभी बीच में जो कहा था, याद है आपको? हाँ हाँ, बिल्कुल कहा वही था। बात लेकर कि देखिए, अगर वो आपके पास है कि कुफ्र का फतवा, हाँ हाँ, हुस्सामुल हरमैन में मौजूद है, मन हाँ शक्का हुसैन फी हरमैन कुफरिही में व आप अज़ाबिही फ़क़द कफ़र।
हाँ, हुसाम उल हरमैन में है क्या? आप मुझे वो भेज दीजिए, मैं आपको हुसाम उल हरमैन का तहकीकी जायजा भी आपके पास भेज दूंगा। वो दो जो बार तहकीकी जायजा है आपका हुस्सामुल हरमैन का, उस तहकीकी जायजे के अंदर आपके अकाबरीन ने कहीं पर अपनी वो इबारतें लिखी ही नहीं है जो उलमाए हरमैन शरीफैन को ये नजर आता कि ये देखो आला हजरत ने जिन इबारतों को दिखाया था वो इबारतें इस तरीके से नहीं इस तरीके से हैं, जबकि आपकी वही उस तो किताब में वो इबारतें नकली ही नहीं की गई आपकी किताबों की, ताकि वही वो ये तो कहते कि भाई तुमने गलत किया है। अब सुने एक मिनट, अब मैं आपको आपके फिर यहाँ से सुनिए, मिसाल दे देता हूँ। मेरी बात अभी तो मुकम्मल नहीं हुई है। आपके हुसामुल हरमैन में तो नकल है ना, वो मुझे भेजना, एक बात ये। दूसरी बात अभी तो मुझे करनी है ना असल, कि देखिए अगर सऊदी वालों ने, वो आपको भी अभी मालूम होना चाहिए, सऊदी वालों ने अगर कुफ्र का फतवा देता उलमाए देवबंद पर, तो उलमाए देवबंद को वहां आने की इजाजत क्यों होती है? हालांकि भाई काफिरों को तो वहां दाखिल होना मना है, जब पहले से काफिर हो गया तो वहां पर कैसे उलमाए देवबंद को या देवबंदी जमात को कैसे दाखिल कर सकते हैं, वो बोलिए। हाँ, जबकि वो उसका जबकि कोई जवाब कुछ ये नहीं है, बहुत है। हाँ आसान जी जवाब है। उसका जी जवाब ये है कि जब वो अपनी इसके बाद में जब हुस्सामुल हरमैन आ गई, फतवा आ गया हरमैन शरीफैन के उलमा का, दीगर उलमा हम्म, अजम का, तो फिर हम्म, जब ये उलमाए देवबंद जो है इन लोगों ने देखा हम पे तो कुफ्र का फतवा लग गया, तो अब हाँ ये लोग हरमैन शरीफैन के उलमा के पास गए और वहां जाके ये कहा कि हमारे ऐसे अकीदे हैं ही नहीं और हमने हाँ ऐसा लिखा ही नहीं है। जी और हुस्सामुल हरमैन के रद में जो उन्होंने तहकीकी जायजे में किताब लिखी है, जो जी लिखी है वो उसके अंदर अपनी वो इबारतें भी इन लोगों ने नकल नहीं की। तो जी उलमाए हरमैन शरीफैन को इन लोगों ने क्या किया, उनके सामने झूठ बोला कि हमने ऐसा कहा ही नहीं है कहीं पर। अगर वो ये जी कह देते कि ये इबारतें हमारी मौजूद हैं लेकिन इनका मतलब ये है, तो भी हम्म उलमाए हरमैन शरीफैन उन पे हुक्म कुफ्र ही लगाते और उनका आना बंद कर देते। हाँ, अब आप क्यों सुने, नहीं लगाया? अब हाँ एक मिनट मेरी बात सुने। हाँ जी वो इसलिए नहीं लगाया कि उन्होंने ये डायरेक्ट कह दिया कि हमने ऐसा कहीं कहा ही नहीं है। अब हाँ, मेरी तो फिर बात सुने, अब मेरी बात सुने, अब हालांकि मेरी अहमद बात रजा सुने, खान को हाँ अब मेरी बात सुने ना। हाँ अब ये सुने आप कि हिफ्जुल ईमान की जो इबारत है, अब एक मिसाल मेरी, आपने थानवी साहब वाली मिसाल का जवाब नहीं दिया, अब एक हाँ मिसाल और कर देता हूँ मैं। जैसे मैं आपसे कहूँ कि आपके वालिद साहब को हजरत कितना इल्म है, तबरेज साहब आपके वालिद साहब जो हैं उनको वो इल्म छोड़िए सुनिए, कुल्लिया आप है, बात इल्म दीजिए, कुल्लिया है। एक सुनिए मिनट, मेरी बात सुनिए। मेरी मिसाल मुकम्मल होने दें नहीं आप, नहीं, एक मिनट। मिसाल मत दीजिए, मैं आपको वो न इबारत के ले बारे में लेने बोल रहा ले ले हूँ। एक मिसाल ले लें आप, फिर बोल हम्म लेना आप आराम से। आपके वालिद साहब को इल्म कुल्लिया है या बाज है, तो आप हम्म कहेंगे कि मेरे वालिद साहब को कुल्लिया नहीं है, बाज है, और ऐसा हम्म सुअर को भी है। हम्म। तो ये बताओ आपने अपने वालिद साहब के लिए अच्छे अल्फाज यूज करे या बुरे? इतना अगर वर्ड बोले तो जाहिर सी बात गलत मालूम होगा, लेकिन अगर गलत। पूरी बात आप जैसे सुनिए चलो पूरी सुनिए तरीके से बोल देता हूँ, सुने। पूरी बात अगर बोलेंगे तो जाहिर सी बात, जब क्यों उतना इल्म हो जो आगे हैं, चूंकि चूंकि हर आदमी से कोई ना कोई चीज मख्फी होता है, उस हाँ एतबार अगर चलिए मैं पढ़ेंगे। बोल देता हूँ, वो भी हाँ शामिल कर देता हूँ। जी आपने कहा कि अमन भाई मेरे हम्म, वालिद साहब के जात के ऊपर हुक्म इल्म का हुक्म किया जाना, हम्म, अगर बाज मुराद है तो इसमें मेरे वालिद साहब की क्या खासियत है? ऐसा तो सुअर को भी है, हम्म, क्योंकि हर किसी को थोड़ा बहुत इल्म होता है जो दूसरे से मख्फी होता है। तो जी यानी कि आपने अपने वालिद साहब को सुअर की तशबीह देके अपनी, क्योंकि हर शख्स को इतना होता है, बात मुकम्मल कर दी। तो अब आप मुझे बताइए आपके वालिद के लिए अच्छे अल्फाज थे कि हर इसमें मेरे जगह वालिद की क्या जहाँ खासियत है, ऐसा तो सुनिए, सुअर को भी है। जहां पर भी ऐसा बोलेंगे तो वो आपके माना के एतबार से नहीं होगा, क्योंकि होगा, आपने नहीं वर्ड होगा, कैसा ये इस्तेमाल ये किया ये है। अल्फाज ही गुस्ताख, और ये जब नबी अलैहिस्सलाम के लिए ये सुनिए, अल्फाज आ जाएंगे तो सरी गुस्ताखी हो जाएगी। आप समझ क्यों बिल्कुल नहीं रहे सुनिए, भाई? यही इबारत आप सही समझ क्यों से, नहीं रहे? सुनिए हजरत की जो इबारत है सैम, यही इबारत आज नहीं है, हजरत से पहले ही, अल्हम्दुलिल्लाह उससे पहले ही एक आलिम ने बाज़ाब्ता ये किताब में लिखे हैं, मैं इंशाल्लाह आपको वो किताब के इबारत भेजूंगा, कि उन्होंने भी सेम यही लिखा है। उनकी इबारत शायद आप लोगों के नजर में आई या नहीं वो तो मालूम नहीं, क्योंकि उनकी इबारत अगर आया भी जाए तो वो मानेंगे नहीं आप लोग, वहां नजर नहीं आए, क्योंकि असल जो आप लोगों को तासुब है वो उलमाए देवबंद से है। नहीं नहीं बस नहीं, इतना ही मैं आपको ऐसा बोल नहीं सकता है। हूँ। अगर आला सुनिए, हजरत, आला अगर जी तासुब जी। ना होता तो सबसे पहले, अगर गलती नजर आती है, अगर गलती नजर आती, तासुब ना होता तो सबसे पहले आप जब अपने इमाम को ये कर रहे कि भाई ये मुंतखब करे कि यही मेरे इमाम है, तो उनकी गलतियां पहले नजर आती, जो उनकी गलती हुई थी, समझे, वो गलती नजर आती, लेकिन वो नजर नहीं आई, डायरेक्ट आप है ना उलमाए देवबंद उलमाए देवबंद उलमाए देवबंद। वजह इसकी यह कि यही असल आपके दरमियान में आड़ है, यही सबसे बड़ा कांटा है आपके लिए, इसलिए बस। सबसे पहली बात यह है तबरेज भाई कि आला हाँ
حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو، اور ہمیں کوئی تعصب نہیں ہے. جب انجینئر مرزا نے گستاخی کی تو سب سے پہلی صفحہ پہ، سب سے پہلی صف میں، ایک منٹ تبریز بھائی، اب آپ میری سن لینا تھوڑا سا. بھائی جب انجینئر مرزا نے، نماز کا ٹائم ہو رہا ہے وہ. جی جی، انجینئر مرزا نے جب گستاخی کی تھی تو سب سے پہلی صف میں کون کھڑے تھے؟ سنی بریلوی. ان کو جی انجینئر مرزا کے ماننے والے کیا کہہ رہے تھے کہ یہ لوگ متشدد ہیں، ان کے دلوں میں تعصب ہے. تو یہ بتاؤ، ان لوگوں نے ہمیں متشدد تعصب پسند کہا تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے انجینئر مرزا کی گستاخی ختم ہو گئی تھی. تو یہ کہا جائے گا ہم تو عاشق رسول تھے، نبی علیہ السلام کی گستاخی برداشت نہیں ہو سکی، لہٰذا اسٹوڈنٹس کو چاہیے کہ وہ انجینئر مرزا کو کہیں کہ تو توبہ کر. ایسے ہی اعلیٰ حضرت نے جب یہ دیکھا کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں ہمارے اتنے نازیبہ الفاظ لکھے ہیں تو اعلیٰ حضرت نے بھی وہی کیا جو کہ کرنا چاہیے تھا، یعنی کہ یہ کہا یہ گستاخانہ عبارت ہے. اشرف علی تھانوی کو سمجھایا، وہ نہیں مانے، تو اس کے بعد علماء حرمین شریفین کے پاس لے کے گئے، انہوں نے بھی کہا یہ کفر ہے، علماء عجم نے بھی کہا یہ کفر ہے، سب نے یہی کہا. اور رہی بات دیوبندیوں کی، تو ان کو اس لیے نہیں دکھتا کیونکہ ان کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام بعد میں آتا ہے، استغفر اللہ، پہلے ان کے اکابرین کا آتا ہے. ورنہ اگر کسی دیوبندی، سن لیں، میں نے بتا دو واضح طور پر، لاسٹ بات سن لیں، لاسٹ بات، میں نے جتنے بھی دیوبندیوں کو بغیر اشرف علی تھانوی کا نام بتائے صرف وہ عبارت پڑھوائی کہ بھائی اس عبارت کو پڑھیں، تو اس نے ڈائریکٹ یہی کہا کہ بھئی یہ تو نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے، پاگلوں جانوروں سے مثال دے دے کے اس نے یہی کہا. پھر جب ہم نے کہا کہ یہ اشرف علی تھانوی کی ہے تمہارے، تو پھر ان کی زبانیں رک گئیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے اکابر تھے. اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کہ دیکھو ہمارا رشتہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے، اگر ہمارے والد، ہمارے ماں، ہمارے باپ، ہمارے بھائی بہن اگر کسی نے بھی گستاخی کی تو سب سے پہلا حکم اس پہ لگے گا. اگر کسی نے یہ سوچا کہ یہ ہمارے گھر کے ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، تو ان پہ حکم لگانے کے لیے ہم سوچیں تو اس کا یہ سوچنا بھی لہٰذا کفر ہے اگر نبی علیہ السلام کی شان میں انہوں نے گستاخی کی ہے. اعلیٰ حضرت نے سب کا معیار برابر رکھا ہے. اگر ایسا ہوتا کہ سنیے، اگر ایسا جیسے آپ بات کریں، اگر واقعی میں ایسا ہوتا تو وہ کہتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف جو انہوں نے بات لکھی وہ بالکل نہ لکھتے. وہ اگر ایسا ہوتا جیسا کہ آپ واقعی میں بول رہے ہیں اور آپ کے عمل سے بھی دکھ رہا ہے کتنے عاشق رسول ہے بریلوی حضرت، وہ مکمل دکھتا ہے، سمجھے. اور آپ کے وہ جو احمد رضا خان صاحب کی عبارت جو ابھی میں 2-3 دن پہلے پڑھا ہوں تو اس سے مجھے پتا چل گیا کہ بھائی کتنے بڑے انہوں عاشق رسول تھے، سمجھے. اور اس کے بعد اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک عبارت بھی اگر آپ گستاخانہ دکھا دیں تو آپ کے لیے، سنیں، آپ کے لیے نبی علیہ السلام کے اصول سے خلاف اور نبی علیہ السلام کی گستاخی پہ استغفر اللہ مبنی ایک عبارت بھی اگر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی آپ دکھا دیں جس میں اس طریقے کے الفاظ بولے گئے ہوں، امن علی قادری آپ کو زندگی بھر کی غلامی لکھ کر کے دے دے گا. دوسری بات یہ، آپ خود سوچیں جو الفاظ آپ اپنے والد کے لیے اور تھانوی کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے وہ نبی علیہ السلام کے لیے کیسے کر سکتے ہیں؟ میری بات سنیے، گستاخانہ یہ زیادہ بڑی چیز ہے یا بالکل ہی انکار کرنا؟ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کرنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے آپ کے نظر میں؟ گستاخی کرنا زیادہ بڑا گناہ ہے. پہلے بات تو سنیے، میں ایک ہی بات تو بولا ہوں، اب یہ تو گستاخی بولا ہوں ابھی میں آپ کو، پوری بات کہاں سنے بھائی. حضور سنیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کرنا یہ سب سے بڑا گناہ آپ کے نظر میں ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جھوٹی بات منسوب کرنا، یعنی ایسی بات جو اللہ نے نہیں کہا، قرآن میں نہیں ہے، پھر بھی کہنا کہ اللہ نے کہا قرآن میں ایسا ہے. یہ بات اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹی بات منسوب کرنا، قرآن کی طرف جھوٹی بات منسوب کرنا، یہ زیادہ بڑا گناہ ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کرنا زیادہ بڑا گناہ ہے؟ آپ بتائیے. دونوں ہی بہت بڑے گناہ ہیں. دونوں سب سے بڑا بولے پہلے، سب سے مطلب میں اگر اللہ کے لیے سب سے بڑا بول دوں تو پھر نبی علیہ السلام کی گستاخی کو آٹومیٹکلی میرے منہ سے چھوٹا ثابت کروانا چاہ رہے ہیں کیا آپ؟ بالکل نہیں، وہ بھی ہے، دونوں ہی بڑا ہے. سنیے، حضور کا مرتبہ کتنا بھی خدا کے بعد ہی ہے. آپ لوگوں میں ایک کمی، اولیاء کو بھی اتنا بڑھا دیتے ہیں ان کی عزت مرتبے میں کہ وہ نبیوں کے بھی آگے بڑھا دیتے ہیں. نہیں ایسا نہیں ہے، بالکل بھی ایسا نہیں ہے، جھوٹ ہے ہمارے اوپر، غلط ہے.
عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جب وہ بات کرتے تھے ایسے ایسے باتیں بولتے ہیں کہ جیسے کہ وہ بالکل نبی سے بھی بڑھ گئے ہیں. جو غلط بات بولے وہ غلط ہے بھائی. اگر آپ نے کسی علماء کے منہ سن لیا اور وہ ہمارے غیر معتبر عالم ہیں اور انہوں نے کوئی ایسی بات منسوب کر دی، سو غلط ہے، سو غلط ہے. اعلیٰ ہمارے یہاں حضرت نے پہ کہیں ایسا ہی ہے، ایسا سنیے. لکھا ہو یا ہمارے اکابرین اساگرین میں سے ایسا کسی نے لکھا ہو تو بتائیں آپ ہمیں. اچھا بغایا پورے علماء عجم و عجم سنتے عرب و عجم کے علماء کرام کون کہاں پر کیا کہہ دے، لفظش ہو جائے یا واقعہ بیان کر دے، اس کی ذمہ داری تھوڑی نہ ہوتی ہے، اکابرین اساگرین کی ذمہ داری ہوتی ہے. سنیں پہلے اللہ رب العزت کی شان میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کی شان میں جو گستاخی کرے وہ بھی بہت بڑا ہے، اور نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرے وہ بھی بہت بڑا ہے. دونوں کی ہی کوئی حد نہیں ہے، ٹھیک ہے، دونوں بہت بڑے گنہگار ہیں. کتنا بھی ہو اللہ بڑا ہے تو بڑا ہے. اللہ تو بڑا ہے، اس کا انکار نہیں. نبی علیہ السلام کی شان مبارک، اللہ کی ذات بھی بڑی، اللہ کی شان بھی بڑی، وہ اللہ کی بالکل شان کے بعد ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان آتی ہے. یہ بولیے. بالکل. ارے بھائی اس سے انکار کس کو؟ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان جتنی بھی بڑی ہے ہمیں کوئی حد نہیں پتا اس کی، پھر بھی اس ساری شان مبارک کو کیا پیدا اللہ ہی نے ہے. ہاں جی جی اللہ تو وہ درجے اولا ثابت آئے گا کہ وہ بڑا ہے، ثابت ہوگا. میرا مطلب یہ ہے اگلی ٹرم میں، اگلی ڈیبیٹ میں ہم انشاءاللہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی جو آپ عبارت پیش کریں گے اس پہ بات کریں گے. پہلے جی آپ یہ اب آپ خود سوچ لیے، حفظ الایمان کو چھوڑ کے جو میں نے آپ کے والد کے لیے الفاظ کہے کہ ان کو جی جتنا علم ہے، اگر اس میں ان کو جتنا علم ہے تو اس میں انہی کی کیا خاصیت ہے؟ ایسا تو سور کو بھی ہے. تو آپ کو یہ بھی اس پہ آپ ہاں نہیں کہہ رہے ہیں، اور نہ ہی تھانوی صاحب والے علم پہ آپ ہاں کہہ رہے ہیں، ہاں نہیں کہہ رہے ہیں. لیکن نبی علیہ السلام کے لیے آپ کہہ دے رہے ہیں کہ ہاں ان کو کوئی دقت نہیں. استغفر اللہ، یہ ہوتی ہے اکابر پسند، سنیے اس اکابر لیے میں نے پسند. آپ کو شروع میں ہی کہہ دیا تھا کہ لکھنے والا خود آدمی، بولنے والا وہ اس معنی کا زیادہ مطلب جانتا ہے سامنے والے سے. چلو آپ تو بیٹے ہیں اپنے والد کے، آپ مجھے سب سے اچھا معنی نکال دیجئے. لیکن اگر آپ یہ الفاظ بولیں گے کہ میرے والد کے اوپر علم کا حکم کیا جانا، اس میں ان کی کیا تخصیص ہے؟ ایسا تو سور کو بھی ہے. آپ اچھے سے اچھا معنی نکال لیں، لیکن الفاظ تو غلط ہی بولے آپ نے. اور نبی علیہ السلام کے لیے معنی چاہے کچھ بھی ہو، اگر الفاظ بھی نازیبا ہوں، گستاخانہ ہو، تو بھی وہ گستاخی ہوتی ہے، انسان کافر ہو جاتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ بس آپ لوگوں کے نا ذہن میں بس تعصب ہو گیا تو ہو گیا، کافر کہنا تو کافر ہو گیا، بس اتنا ہی. آپ کو نہیں دکھ رہا یہ گستاخی ہے بھائی؟ میں آپ کی آنکھ پہ پردہ پڑا ہوا ہے قابلین کا. جیسا آپ بول رہے کہ اگر غلط کریں تو غلط ہے، اگر ایسی بات رہتی تو سب سے پہلے نا اپنے امام کو ہی بارے میں بولتے ہیں، جس کو کیونکہ آپ لوگ جب اس کو اتنا مانتے ہیں، اعلیٰ حضرت اتنا عقیدت ہے ان سے، میں نے کہا اگلی بار میں ہم اعلیٰ حضرت پہ بات کریں گے، اور آپ جو عبارت پیش کریں گے اسی پہ میں بات کروں گا. الحمدللہ آپ جو عبارت پیش کریں گے. لیکن پہلے جو حفظ الایمان ہے، حفظ الایمان، اس پہ آپ کیوں نہیں ثابت کر پا رہے کہ اس میں یہ کفر نہیں ہے؟ میں تو سمجھا دیا کہ آپ جب ورڈ پہ استعمال سوچیں گے صحیح سے، صحیح معنی میں اگر وہ پڑھیں گے تو آپ کو بالکل آپ اچھے سے اچھا معنی نکال دیجئے. جو میں نے آپ کے والد کے لیے بات کی ہے کہ اگر میرے والد کو علم ہے تو اس میں ان کی کیا خاصیت ہے؟ ایسا تو سور کو بھی ہے. اچھے سے اچھا معنی نکال کے مجھے بتائیے کہ یہ الفاظ اچھے ہیں کہ برے؟ آپ کو میں سمجھا دیا ہوں بھائی، یہ اسی پر پورا اسی پر مبنی ہے وہ. چلیے ٹھیک ہے، پھر ہم یہاں پر اپنی بات روکتے ہیں کیونکہ عصر کا وقت بھی ہو چکا ہے. جی جی انشاءاللہ آپ ضرور. غور کیجئے، آپ غور کیجئے، سنیے، آپ ہم نے غور کیا کیجئے ہے نبی پڑھ علیہ پڑھ کے السلام کی محبت میں، بار نبی بار علیہ غور السلام کی کیا محبت میں الحمدللہ. پڑھیے. ہاں الحمدللہ کہ میں نے اس میں ایک بھی ایسا نہیں، بلکہ جب ہم حضرت نے جب وضاحت کر دی تو اور ہمیں معلوم یقین ہو گیا کہ اس عبارت میں بالکل ایسی بات نہیں ہے. بس وہ جو جن لوگوں کو ایسا وضاحت نظر سبھی کر آتا ہے، دیتے ہیں. جی جب وہ انہی وضاحت لوگوں کو نظر آتا ہے جس کے ذہن میں تعصب ہوگا، بس بغض ہوگا، انہی کے دل میں، انہی کی آنکھوں سے وہ نظر آئے گا. بھائی ہر بار جب بھی کسی نے گستاخی کی ہے اور ہم نے اس پہ ایکشن لیا ہے تو ہمیں متشدد ہی بتایا گیا ہے. ہمیں متشدد بتا کے لوگ نبی علیہ السلام کی گستاخی کا راستہ کھولنا چاہتے ہیں، یہ بہت غلط بات ہے. آپ پڑھیں نبی علیہ السلام کی محبت میں وہ عبارت، اس میں صاف صاف لکھا ہوا ہے، میں دوبارہ اب نہیں پڑھنا چاہتا، صاف صاف گستاخی لکھی ہوئی ہے، پتہ نہیں آپ کو کیوں نہیں نظر آ رہی، واللہ عالم. ٹھیک ہے پھر ملتے ہیں انشاءاللہ. میں کیا ٹھیک ہے، بہت سارے ایسے ہیں، بہت سارے علماء جو بالکل اردو میں ماشاءاللہ ادب میں ماہر ہے، اردو ادب میں کتنا ہی ماہر ہے، ان ادب کو نا بلوا لو، اپنی امی کو فاحشہ کہلوا کے کوئی اس کے معنی جانتا نہیں پھرے گا. سنیے
ہاں، آپ کو اصل صحیح طور پر اگر آپ الفاظ میں یہ کریں گے تو انشاءاللہ، کیونکہ اپنے آپ کے سامنے وہ نظر وہ آیت رہے گی، ولا تقولوا راعینا، وہ لوگ بھی راعینا بولتے تھے، ان کو دیکھ کر کہتے ہیں مومنین، بعض مومنین بھی بولنے لگے راعینا کا ورڈ. اگر صحابہ بھی رائی نہ بولتے استغفر اللہ تو بھی گستاخی ہوتی، لیکن صحابہ رائی نہ بولتے تھے، اور وہ رائی نہ بولتے تھے، وہ کھینچ کے بولتے تھے، تو اس کا معنی بھی وہی ہوتا ہے۔ اگر صحابہ بھی کھینچ کے بولتے ہوتے تو ان سے بھی وہ گستاخی استغفر اللہ ان کے اوپر بھی حکم ہوتا، لیکن وہ رائینا نہیں بولتے تھے، اس کا مطلب ہی چینج نہیں ہوتا، وہ صرف رائینا بولتے تھے اور وہ الفاظ غلط نہیں ہوتا تھا، سمجھے؟ منافقین رائینا نہیں بولتے تھے، اگر منافقین رائینا بولتے تو کوئی دقت نہیں ہوتی، وہ رائینا بولتے تھے، اور رائینا کھینچنے سے معنی بدل جاتا ہے، گستاخی بن جاتا ہے۔ پھر سنیے، ایسے ہی راعینا، تھانوی، ٹھیک ہے سنیے، اچھا صحابہ کرام تھے راعینا نہیں بولتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا ولا تقولوا راعینا؟ حالانکہ یہاں تو راعینا بول خود نہیں ہے، اللہ نے خود اللہ ان نے پہ. اس لیے کہا کہ آپ ہاں رائینا بھی نہ بولیں، کہ ہاں تاکہ یہ لوگ آپ کے الفاظ میں چینج کر کے رائینا بول دیں۔ اللہ نے ہاں ان کو یہ دیکھیں، یہ سمجھنے والی بات ہے، ہوں اللہ نے صحابہ کو اس حکم سے بھی منع کر دیا جس میں کچھ غلط نہیں تھا، کیوں؟ تاکہ منافقین اس سے کچھ اور مطلب اپنی باتوں میں کھینچ کھانچ کے اس کا معنی چینج نہ کر لیں، اللہ ہوں نے اس سے تک محفوظ کر لیا۔ تو سوچو ہوں اللہ ایسی گستاخی حفظ الایمان والی کیسے برداشت کر سکتا ہے، دیکھیے کیسے وہاں پر کیسے سنیے، معاف کر سکتا جب ہے؟ ہاں یہ ہے نا، جیسا کہ منافقوں کو اور منافقوں کو اس میں وہ معنی لیتے تھے، ایسے آپ لوگ بھی اس میں ایسا معنی لے رہے ہیں، اس لیے حضرت نے خود ہی وضاحت کر دی کہ بھائی آپ جیسا معنی مراد لے رہے وہ معنی بالکل نہیں ہے، مطلب حضرت کر نے کے، خود وضاحت کر دی اپنی عبارت کو. اچھا مطلب گستاخی کر کے وہ اگر وہ وضاحت کی تو یہ وضاحت کرتے کہ میں دیکھیے اس سے توبہ کرتا ہوں، یہ الفاظ میرے مٹا دو اچھا کتاب میں سے۔ اچھا، اس کا مطلب کیا کہتے ہیں صحابہ کرام کو، یہ جب وہ لوگ بولتے تھے پھر صحابہ کرام نے جب رائنا بولتے تھے تو یہ بولے میں اپنے بات سے رجوع کر رہا ہوں لیتے صحابہ ہیں. غلط کہاں بولتے تھے؟ ہاں صحابہ پھر تو رائینا بولتے تھے، نہیں رائینا میں کیا غلط ہے؟ وہی رائنا بولتے تھے نا، تو اس کا معنی بھی یہودی لوگ وہی لیتے تھے، کہاں منافق یہودی وہی لوگ لیتے تھے. اس کا معنی نہیں لیتے تھے، یہودی لوگ اس کو چینج کر کے رائینا بولتے تھے، تو اللہ بولتے نے نبی علیہ السلام کے لیے یہ الفاظ جو رائینا جو صحیح تھے ان کو بھی منع فرما دیا، تاکہ کوئی رائینا نہ کھینچ کے نہ بولنے لگے۔ تو سوچو حفظ الایمان کی عبارت پہ اللہ کیسے معاف کرے گا جس میں کہا گیا ہے، اس میں حضور علیہ السلام کی کیا خاصیت ہے؟ ایسا تو جانوروں، پاگلوں، جمیع و بس حیوانات اتنا سبھی کو ہی، ہے، اتنی استغفر عبارت آپ اللہ۔ لوگ پڑھیں گے، حالانکہ جب پوری عبارت پڑھیں گے تو کچھ تو آپ کو دو سمجھ میں تین آئیں گے بار پڑھ بھائی. چکا ہوں پوری صرف عبارت، اسے نہیں میں دو تین بار۔ سمجھ رہا ہوں آپ پورے پڑھے، لیکن وہی غور کریے اپنی ذہن سے وہ نکال کر صحیح آپ معنی میں صحیح غور کر لے، کریے تو انشاءاللہ آپ کو معلوم ہو جائے گا. اللہ آپ کو ہدایت دے، آپ کے آنکھوں پہ سے پردے ہٹے اور آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق میں وہ عبارت پڑھیں۔ ہم بھی ٹھیک ہے، اسی دعا کے قائل ہیں الحمدللہ، جی ہم بھی جی اسی دعا کے قائل ہیں. جی جی، آپ دعا کرنے کے ساتھ ساتھ آپ غور بھی کیجئے، ٹھیک ہے؟ ہم تو غور کرے بھائی، غور سے پڑھے، کئی بار پڑھے، نہیں کر پا رہے آپ غور صرف اس میں، نہیں سنیے، کر صرف پا میں ہی نہیں، جب شروع میں بریلوی علماء نے جب ان کے اس عبارت پر غور کیا، یہ اس طرح غلط بات کرنے لگے، تب بھی علماء دیوبند نے اس وقت بھی عبارت پر غور کیا اور اس کی وضاحت بھی ہم سب کے سامنے کی ہے. سب کی مولانا نہیں، اشرف کچھ نہیں کر پائے، کوئی اس عبارت پورے میں کیے، ایمان ہر ثابت کر ہی نہیں پایا آج تک۔ ہر کتابوں میں اس کا جواب موجود ہے. نہیں ہے جواب موجود، کیا جواب ہے بتاؤ؟ کوئی وہی جواب آپ موجود نہیں، وہی پر بہت ساری کتابوں میں لکھا ہے مطلب جو باضابطہ. گستاخی لکھ گئی اس کا کیا جواب موجود ہے؟ پھر وہی بات گستاخی کر دے، بھائی پردہ ہٹاؤ، بغض ہٹاؤ، ہٹواؤ تعصب ہٹاؤ پردہ، انشاءاللہ. اتنی ہٹواؤ، مجھے دکھاؤ اس کے اندر یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں کہ جیسا نبی علیہ السلام کو وہ بعض علم ان کی ذات مقدسہ پہ مانا جائے، اس میں ان کی کیا خاصیت ہے؟ ایسا تو استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، جانوروں پاگلوں کو بھی کیا پردہ ہٹاؤں اس میں پھر آگے پڑھو، آگے سے معلوم چل جائے گا. کیونکہ ہر کسی کو تھوڑا بہت ہوتا ہے اور ہاں اس سے کوئی نہ کوئی دوسرے علم، سے مخفی ہوتا ہے، تو ہاں تو اس میں حضرت تو نے اور بھی یہ کہا کوئی تصدیق، نہ کوئی علم، اس سے حضرت تو نے بھی جو اور لکھا ہے نا، تصدیق ہو گئی، آپ کے استغفر ذہن اللہ۔ سے لگ رہا ہے کہ اس سے اور تصدیق ہو گیا، ہم تو آپ کہتے ہیں اس سے اور کروا بھی دیں، زیادہ واضح آپ ہو گئی کروا بات دیں کہ بھیا، حضرت. دیکھو اچھا میرا ٹائم ہو گیا ہے جی جی، پھر بھی میں یہی نماز کا. کہوں گا کہ آپ اس پہ غور کریے، اکابر جی پرستی کا چشمہ ہٹا کے آقا، ایمان کی محبت، رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بالکل سنتے ہیں، محبت سے پڑھیے۔ بے شک ہم بھی اسے کے قائل ہے، کیونکہ اس لیے کہ ہمارا ایمان کا دار و مدار ان پر نہیں، بلکہ ہمارے ایمان کا دار و مدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اللہ وہ تو دکھ رہا ہے ہمیں، وہ تو دکھ رہا صحابہ ہے، سے ہے. وہ تو دکھ بالکل. رہا ہے، چلیے ٹھیک ہے، وہ تو دکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، پھر ملتے ٹھیک. ہیں پھر انشاءاللہ۔
کہ دلی راجستھان تمہارا یا خواجہ